सीतापदे राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश शुभशौनक भीष्मताल्प्य रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम बाहुवदान स्मरामि। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। हर हर नम पार्वती पदये हर हर महादेव। सिद्धि विनायक स्वामी की जय, आंजनेय स्वामी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सकल साधु मंडली की जय। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। भाग्ये सत्यः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यः स्युः नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिम् अयमक्षमालां तदान हस्तेन इखेन बध्वं सिदमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण वासाकुन्तेन शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमान असमान सा मे वाग्देवदेयं निवसति वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरमधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखम् अन्ते वाल्मीकिकोकिलं। जन्मात्यस्तु यदो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषाभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजोवारिमृतां यदा विनिमयः यत्र त्रिसर्गामृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोजितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तावत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृत्य अवरुध्यते अत्र गिरिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्कलिदं बलं सुगमुखाद् अमृतत्रपसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेदमभेदकृत्यं त्वयिबायुनो विरहगादर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्मानुभावम् अखिलश्रुतिसारम् एकम् अध्यात्मदीपम् अदितिर्षदां तमोन्तं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீயப்பதியான சீதாராமனுடைய பூர்ண அனுக்கிரக விசேஷத்தினால் இப்போ ஆரம்பித்திருக்கின்ற ஸ்ரீமத் பாகவதம், அருமையான பாகவதம். கொஞ்ச நாட்கள் பாகவதம் பற்றி நிறைய படிக்கலை, நடுவில் படிச்சிருக்கோம், இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப படிக்கலை பாகவதம். அப்படியே பாகவதம் படிக்கலாம், பாராயணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. நாம சொல்கிறோம், நாம தான் முக்கியம். பாகவதத்தினுடைய நோக்கமோ ராமாயணத்தினுடைய நோக்கமோ சகல சாஸ்திரம் நோக்கமோ நாம தான். அதெல்லாம் நாம செய்யறதுன்னு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சரி, பாகவதம் படிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. அதுக்காக பாகவதத்தை விட்டுறக்கூடாது, பாகவதத்தை மறக்கக்கூடாது. பாகவதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாகவதம் படிக்கிறோமோ அவ்வளோ நாம புஷ்டி ஏற்படும், நாமத்தில் ஸ்ரத்தை அதிகமாகும். அதனால் எக்காரணத்து கொண்டும் சீதாராமனுடைய பூர்ண விஷயம். அதனால் கண்டிப்பாக நாம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நாமத்தினுடைய மகிமை சொல்ல வந்தது தான் பாகவதம். பாகவத நாம புராணம். பாகவதம் நாம புராணம், நாமத்தினுடைய பெருமை சொல்ல வந்த புராணம். தீமகின்னு ஆரம்பிக்குது, சத்தியம் பரம் தீமகி அப்படின்னு. அந்த சத்தியமான பரவஸ்துவை தியானிப்போம். எப்படி தியானிக்க முடியும்? ராமராமான்னு சொல்லும்போது அதை பரவஸ்துவை தியானிக்கிறோம். அப்போ ராமராமான்னு சொல்லும்போது நம்ம அறியாமலே நம்ம தியானிக்கிறோம். மனசில் நினைக்காம எப்படி வாக்கில் வரும்? மனசில் நினைக்காமல் எப்படி வாக்கில் வரும்? அப்போ இதை செய்யணும்னு, அந்த வார்த்தையை சொல்லணும்னு ஞாபகம் வந்ததால் தானே வாக்கில் ராமான்னு வருது. அப்போ ராமரை நினைக்கிறீ நீ. அப்போ தீமகி தியானம் பண்ணுறோமே, அந்த தியானமேவ உபாசனம்.
அதான் தியானமேவ உபாசனம். உபாசனை தான் தியானம்னு காஞ்சி மகாபெரியவர் சொல்லியிருக்கார். தியானம்னா என்னன்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஒருத்தர் பண்டிதர். அப்போ தியானமேவ உபாசனம். தியானம்னா உபாசனை பகவானை உபாசிக்கிறோம் இல்லையா, அர்ச்சனை பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுவே தியானம் தான். ஆனால் பகவான் நாமா சொல்கிறதே தியானம் தான். நாமத்தில் தானே நம்ம அர்ச்சனை பண்ணுறோம். ஸ்தவன் அச்சன் நரசதா, ஸ்தவைர் அச்சன் நரசதா. அப்போது எப்பொழுதும் பகவான் அர்ச்சித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், சதா எப்பொழுதும் பகவான் நாமத்தினால் அப்படின்னு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் சொல்கிறார். ஆனால் பகவான் நாமத்தை அனைவரதும் சொல்லி கொண்டு இருக்கணும்னு அர்த்தம். சரி, அப்படியேப்பட்ட இந்த பாகவதத்தில் ஆரம்பிக்கும் போதே முதல் நாம ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போது ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய இந்த மந்திரத்தை சொன்னவர் யார் தெரியுமா? நாரதர் சொன்னார். யாருக்கு? துருவனுக்கு சொன்னார். அதனால தான் 5 மாதத்தில் பகவானை தரிசனம் பண்ணார். வாசுதேவனை பரவாசுதேவன் ஆகிய சங்கு சக்கர கதாதாரியாக பகவானை தரிசனம் பண்ணுறார். ஸ்ரீமத் பாகவத மகாத்மியம் வந்து பத்ம புராணத்தில் 6 அத்தியாயங்கள் பாகவத பாகவதனுடைய பெருமையானது பத்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதான் பாகவத மகாத்மியம் அப்படின்ற ஹெட்டிங்கில். அதில் கீதா பிரஸ் எடிஷனில் பகவான் நாமத்தை அந்த கிருஷ்ணன்ற பேர் எத்தனை பேருக்கு பொருந்தோன்னா, வியாசருக்கு கிருஷ்ணர்னு பேர், அர்ஜுனுக்கு கிருஷ்ணனு பேர், கோகுலத்தில் விளையாடின பகவானுக்கும் கிருஷ்ணன் பேர், அதே சமயத்தில் நாராயணனுக்கு கிருஷ்ணன் ஒரு பேர். அப்போ கிருஷ்ணன் தான் பரவஸ்து அப்படின்றத இங்கே நிரூபணம் பண்ணுறாரு பாருங்க. கிருஷ்ணம் நாராயணம் வந்தே கிருஷ்ணம் வந்தே பிரஜப்பிரியம் கிருஷ்ணம் தொய்பாயனம் வந்தே கிருஷ்ணம் வந்தே பிரதாசுதம். அர்ஜுனுக்கு கிருஷ்ணன் பேர், நாராயணுக்கு கிருஷ்ணன் பேர், வியாசருக்கு கிருஷ்ணன் பேர், அதே சொல்ல கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ணன் பேர். புரியுதுங்களா? ஆனால் 4 விதமான கிருஷ்ணனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ நாராயணனும் கிருஷ்ணனுக்குள்ளே அடக்கம். அப்போ கிருஷ்ணன் யாருன்னா பரவஸ்து பகவான். அதனால் நீங்கள் அவருடைய பரவஸ்துவை நிஷ்கர்ஷனம் பண்ணிட்டு தான் இப்போ கலாவதாரம், இப்போ அம்சாவதாரம். அர்ஜுனன் வந்து நரநாராயணனுடைய அவதாரம், நரனுடைய அவதாரம். வியாசர் வந்து என்னென்னா ஆவேச அவதாரம், பகவானுடைய ஆவேச அவதாரம். அதனால் இங்கே அந்த நாராயணனுக்கு அவரும் கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம் தான். ஆனால் அவர் ஆவேச அவதாரம், இவர் அம்ச அவதாரம். யார்? அர்ஜுனன். நரனாக இருந்து நரநாராயணர்களாக முன்பிறவில் இருந்தாங்க. 3 அவதாரத்தில் இப்போ அவர்களே அர்ஜுன கிருஷ்ணர்களாக வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சு. அவன் வியாசருக்கு ஆவேச அவதாரம் சொன்னான். நாராயணன் யார்? நாராயணன் அவதாரம் இல்லை, பகவானுடைய நேரடியான அம்சம். யார்? கிருஷ்ணனுடைய நேரடியான அம்சம் தான் நாராயணன். அதுதான் இங்கே சொல்கிறாரு. அப்புறமா டைரெக்டாக கிருஷ்ணனே இங்கே சொல்கிறது விரஜப்பிரியம். விரஜப்பிரியன்னு விரஜவாசிகளுக்கெல்லாம் பிரியமாக இருந்தானே அந்த கிருஷ்ணனை இங்கே சொல்கிறாங்க. அப்போ கிருஷ்ணன் தான் இங்கே பரவஸ்துவாக நிஷ்கர்ஷனம் பண்ணுறது எங்கே? பாகவதத்தில். சரிதானா? அப்போது 4 விதமான கிருஷ்ணர்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே கிருஷ்ணன் தான் நாராயணனுக்கும் உற்பத்தி ஸ்தானம் கிருஷ்ணனா. அர்ஜுனன் நரநாராயணர்களாக இருக்கும்போது நரனாக இருந்தவர் யாருன்னா பகவானே கிருஷ்ணரை 2 அவதாரமாக நாராயணா வந்தாராம். அதில் நரனாக இருக்கிறது யார்? அர்ஜுனன் யாருன்னா கிருஷ்ணன் தானா. அது சொல்கிற வியாசராக வந்ததும் அதே கிருஷ்ணன் தானா. கிருஷ்ணன் தொய்பாயனம் வந்தே அவருக்கு வந்தனம் பண்ணணுமா. ஏன்னா அவர் தானே நம்மளுக்கு சாஸ்திரங்கள் காட்டி கொடுத்தார். கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருக்கிறான்னா நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? அவர் பாகவதம் சொல்லணும், மகாபாரதம் சொல்லணும், நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? அப்போ வியாசர் யாருன்னா சாக்ஷாத் பகவானுடைய ஆவேச அவதாரம் அப்படின்னு தெரியும். கிருஷ்ணம் தொய்பாயனம் வந்தே கிருஷ்ணம் நாராயணம் வந்தே கிருஷ்ணம் வந்தே பிரஜப்பிரியம் கிருஷ்ணம் தொய்பாயனம் வந்தே கிருஷ்ணம் வந்தே பிரதாசுதம். பிரதான்னா குந்தின்னு அர்த்தம். குந்தினுடைய புத்திரன் அர்ஜுனன் வந்து பிரதாசுதன் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ இங்கே கிருஷ்ணனை ஃபஸ்ட்டு ஸ்தாபிச்சுட்டு தான் பாகவத மகாத்மியத்துக்குள்ளே என்ட்ராக வரும். நாம் இப்போ ஃபுல்லாக கிருஷ்ணன் தான் இங்கே பரவஸ்துன்னு ஸ்தாபிச்சுட்டு தான் கீதா பிரஸ் எடிஷன்லேயே போட்டிருக்காங்க. நம்ம இட்டு கட்டினது கிடையாது. கீதா பிரஸ் எடிஷன்லேயே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு திறந்தீங்கன்னா மூலபாராயண புஸ்தகம் எடுத்து வாங்கி பாருங்கள். அதில் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகமே அதான் வரும். கிருஷ்ணம் நாராயணம் வந்தே. கிருஷ்ணன் நாராயணனாக வந்தார், அவருக்கு வந்தனம் பண்ணுறோம். கிருஷ்ணம் வந்தே பிரஜப்பிரியம். அதே கிருஷ்ணன் தான் பூலோகத்தில் கோகுலவாசிகளோட லீலை புரிந்தது. கோவர்த்தன உத்தரனெல்லாம் பண்ணது, ராசலீலாம் புரிஞ்சுது.
அதே கிருஷ்ணன் தான் வியாசராக வந்து நம்மளுக்கு சாஸ்திரங்களை ஒரே வேதத்தை 4 வேதங்களாக பிரித்தறிந்து சகல சாஸ்திரங்களையும் கொடுத்தார், புராணங்கள் இதிகாசம்லாம். அதே கிருஷ்ணன் தான் அர்ஜுனா வந்து பாண்டவர்களுக்கு நமக்கு பகவத்கீதையை வாங்கி கொடுத்தார். அர்ஜுனா வந்து அவரே தான், பகவானே தான். 2 அவதாரம், நரன் நாராயணா 2 பேராக பிரிஞ்சாங்க கிருஷ்ணர். அவரே தான் நரநாராயணத்தில் இப்போ அர்ஜுன கிருஷ்ணனாக வந்திருக்காங்க, வேறு யாரும் இல்லை. கிருஷ்ணம் வந்தே பிரதாசுதம் அப்படின்னு 4 வித கிருஷ்ணன் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ட்ராகலாம். எங்கள் பிரதம அத்தியாயம் பாகவத மகாத்மியத்தில். சச்சிதானந்த ரூபாய விஸ்வோத்பத்தியாதி ஹேதவே தாபத்ரய விநாசாய ஸ்ரீகிருஷ்ணாய வயம் நமஹ. அருமையான ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தை படித்தாலே நம்மளுக்கு வேதாந்த சாரம் புரிஞ்சிடும். நாம் எல்லாருமே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான். நம்ம பாஞ்சபௌதிக சரீரம் நம்ம நினச்சின்னு இருக்கோமே, அந்த அஜ்ஞானத்தை போக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. பகவான் எப்படிப்பட்டவனா, பகவானே அபஜானந்தி மாமூடா மானுஷம் தனு மாஸ்டர்னு சொல்கிறாரு. என்னை வந்து மனுஷன் நினச்சின்னு அவமதிக்கிறாங்க இந்த சிசுபால முதலானவர்கள், சத்ராஜித்து முதலானவர்கள்லாம். நான் தான் திருன்னு சொல்கிறாங்க, என்னை எம்எல் பழியெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அப்போ மனுஷ கண்ணோட பார்க்கிறார்கள். ஆனால் மனுஷன் நாட்டியம், பகவான் வந்து கபட மனுஷன், உண்மையான மனுஷன் கிடையாது, கபட மனுஷன். நடோ நாட்டியத்தரோ எதா, வேஷம் போட்டு நடிக்க வந்திருக்கான், அவ்வளோதான் பூலோகத்தில். கிருஷ்ணன் வந்து கிருஷ்ணன் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபன். நான் சொல்ல என்ட்ராகும் போதே முதல் கிருஷ்ணனை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் பாவத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கணுன்றதை முதல்ல சொல்லிடுறாங்க. பகவானை பற்றி தெரிஞ்சிக்காமல் நாம் அவனுடைய லீலைக்குள்ளே, அந்தரங்க லீலைக்குள்ளே பிரவேசிக்கிற அதிக தகுதி நம்மளுக்கு கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு கிருஷ்ணன் யாருன்னு முதல் தெரிஞ்சுக்கோ. நீ மனுஷ கண்ணோட்டத்தோடு பார்த்தனா பாகவதம் புரியாது. மனுஷ கண்ணோட்டத்தோட பாகவதம் படிச்சுன்னா புரியவே புரியாது. அதனால் முதல் எத்தவொடனே அடிக்கிறாங்க, சச்சிதானந்த ரூபாய. அப்படியா? இப்போ கிருஷ்ணன் எப்படி பார்ப்பேன்? கோகுலத்தில் லீலை புரிஞ்சான், மாடு மேய்க்கிற பையன் அப்படின்னு நான் பார்ப்பேன்? அப்படி பார்க்க மாட்டேன். பரபிரம்மம் சச்சிதான், சத்து தான் நித்தியமானவன், பூரண ஞானமுடையவன், பூரண அறிவுடையவன், பூரண ஆனந்தமயமானவன். துன்ப கலப்படம், நம்மளாம் துன்ப கலப்படத்தோட அற்ப சுகத்தை அனுபவிக்கிறான், அதிகமாக துக்கத்தை அனுபவிக்கிறான். அது மாதிரி கிடையாது. அவன் துன்ப கலப்படமே லவலேசம் கூட கிடையாது. அப்பழுக்கற்றவன், வெறும் கேவல அனுபவ ஆனந்த ஸ்வரூபன்ட்டு வசுதேவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறார். அது மாதிரி முழுமையாக ஆனந்தமே வடிவமானவன் கிருஷ்ணன். முழுமையான அறிவுமயமான சரீரம் அது, முழுமையான நித்தியமான சரீரம் அது. அப்போ கிருஷ்ணனுடைய சரீரம் எப்படி? நம்மளை மேலே பஞ்சபூதங்களால், நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாசத்தினால் ஆன சரீரம் கிடையாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணுமா. அப்படி புரிஞ்சுன்னு தான் நம்ம பாகவத்துக்குள்ளே கிருஷ்ணனை யார், கிருஷ்ணனை இந்த ஆங்கிளில் தான் நம்ம பார்க்கணும், இந்த ஆங்கிளில் தான் பார்த்து நம்ம பாகவத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகத்துலேயே சொல்கிறாங்க பாருங்கள். சச்சிதானந்த ரூபாய, எப்படிப்பட்ட ரூபமா? மனுஷ ரூபம் கிடையாது, சச்சிதானந்த ரூபாய. அதே சமயத்தில் இறைவன் அருவம் கிடையாது. ரூபாய 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 திருப்பி சொல்ல வேண்டியிருக்கு. நிறைய பேர் இப்படி தான் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு காய்ச்சல் இவ்வளோ விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டு சீதைக்கு ராம சித்தப்பன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி ஆகிடும். இவ்வளோ சொல்லிக்குது ரூபாயன்னு, ஆனால் அரூபம்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்கிறது? அப்புறமா பக்தி ரசம் தெரியாதவங்களும் அர்த்தம். பக்தி ரசம் தெரிஞ்சவங்க நல்லா திருப்பி சொல்கிறேன், ரூபாய 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 சச்சிதானந்த ரூபாய. ஆனால் பாஞ்சபௌதிக ரூபம் இல்லை, ரூபாய தான், ஆனால் பாஞ்சபௌதிக ரூபம் இல்லை. சத்து சித்து ஞானம், நித்திய வஸ்து, அதே சமயம் பூரண ஞானம் உடையது, பூரண ஆனந்தமயமான சரீரம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா. யாருன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ணாய வயம் நமஹ. அந்த கிருஷ்ணனை நாங்கள்லாம் நமஸ்காரம் ஸ்துதிக்கின்றோம் அப்படின்னு வியாசர் சொல்கிறார். சரி, அவர் யார் அப்படின்னா சச்சிதானந்த ஸ்வரூபன். ஆனால் உலகத்தை படைத்து காத்து அழிப்பவன் கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. விஸ்வ உற்பத்தியாதி ஹேதவே. இங்கே விஸ்வ உற்பத்தியாதின்னு சொல்லியிருக்கே, அப்போ உலகத்தை படைத்து காத்து அழிக்கிறவன் தானே? என்ன கிடையாது. உலகத்தை படைத்து காத்து இங்கே ஸ்லோகம் அப்படி சொல்லிக்குதே. ஆனால் அடியன்னு சொல்கிறேன், அது கிடையாது. பகவான் உலகத்தை படைத்து காத்து அழிக்கிறவன் கிடையாது. என்னப்பா ஸ்லோகம் சொல்லியுதே, சச்சிதானந்த ரூபாய விஸ்வோத்பத்தியாதி தேவன் சொல்லியுதே. அப்போ உலகத்தை படைத்து காத்த விஸ்வ உற்பத்தியாதி என்ன? அப்போ உலகத்தை உற்பத்தியாதி படைத்தல் முதலான செயல்களை செய்பவனு இங்கே போட்டுக்குதே. நீ எப்படி இல்லைன்னு சொல்லலாம்? அப்படின்னா நான் இல்லைன்னு தான் சொல்வேன்.
என்னன்னா நேரடியாக இல்லை. பகவான் ஹேதவே, நல்லா வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கணும். விஸ்வ உற்பத்தியாதி ஹேதவே. ஹேதுனா காரணமாக இருக்கான். அதுக்கு சொல்கிறது புரியுதுங்களா? இப்போது நம்ம வந்து என்னென்னா ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து காசு கேட்குறான்பா. அவனை அதில் பரிதாபமான அவனுடைய நிலைமையை பார்த்து, பரிதாப நிலையை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ண ஒரு 10 ரூபா கொடுக்குறோம். அந்த 10 ரூபா வந்து அவன் சாப்பாடுக்கும் பயன்படுத்தலாம், இல்லை மதுபானம் சாப்பிட்றதுக்கும் அந்த காசை பயன்படுத்திடலாம். மதுபானம் சாப்பிட்றதுக்கு காசு கம்மியாக இருந்தது நமக்கு வாங்கிடலாம், தெரியாது. அப்போ நல்ல விஷயத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம், கெட்ட விஷயத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் அதுக்கு காரணமாக இருந்தவன் நீ தானே. நீ மதுபானம் பண்ணலப்பா, புரியுதா? பணம் வாங்கினவன் சாப்பாடாவது சாப்பிட்டுடலாம். உங்கள் ஒரு 50 ரூபா வாங்கினான். சரி, நம்ம என்ன பண்ணோம், ஏதாவது பசி போல் இருக்குது, பிச்சைக்காரனாக இருக்கானே, சரி நம்ம காசு கொடுப்போன்னு காசு கொடுக்குறேன். காசு கொடுத்தா அவன் என்ன பண்ணுவான், ஒன்று சாப்பாடு சாப்பிடுவான் பசி எடுத்தா, இல்லைன்னா மதுபானம் சாப்பிட்றான் வச்சுக்க. உனக்கு தெரியுமா? நம்ம காசு கொடுத்ததோடு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனால் பகவானுக்கு எல்லாம் தெரியும். நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன். அதுதான் பகவான் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு. பகவானுக்கு எல்லாம் தெரியும், நம்மளுக்கு எதுவும் தெரியாது. அப்போ நம்ம காசு கொடுக்குறோம். ஆனால் அந்த காசு என்ன ஆச்சு, அவன் வந்து மதுபானம் போய் சாப்பிட்றான். 50 ரூபா வாங்கின்னு அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காசு போட்டு எந்த மதுபானம் வாங்கி சாப்பிட்றான். அந்த மதுபானம் சாப்பிட்றதுக்கு காரணமாக இருந்தவன் யார்? நீ காசு கொடுத்ததா இருந்தான். நீ காசு கொடுக்கலன்னா அவன் மதுபானம் சாப்பிட மாட்டான். அப்போ அவன் சாப்பாடு பசின்னு கேட்டானே, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு, நீ ஒரு சாப்பாடு போட்டலாம் வாங்கிட்டு போய் கொடுத்துரு, பெஸ்ட்டு, அவ்வளோதான். அப்படி செய்திடலாமே. அப்போது அவன் சாப்பாடு சாப்பிட்றானோ இல்லாட்டி இது சாப்பிட்றானோ அது அப்புறப்பட்ட விஷயம். ஆனால் அவன் சாப்பிட்றதுக்கு காரணமாக இருந்தவன், சாப்பிட்றதுக்கு அது மதுபானமோ சாப்பாடோ சாப்பிட்றதுக்கு காரணமாக இருந்தவன் யார்? நீ. ஆனால் நீ சாப்பிடல. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நீ சாப்பாடு சாப்பிடல, நீ சாப்பாடு போய் வாங்கலை, நீ சாப்பிடல, அது காசு மட்டும்தான் நீ கொடுத்த. அதே மாதிரி இந்த காஸ்மெட்டிக், இந்த சொல்கிறேன் இல்லையா, இந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். காசுன்னா காரணம், எஃபெக்ட்னா காரியம். அப்படியேப்பட்ட இந்த உலகம் பிரபஞ்சத்துக்கு சக்தி இருக்கா இல்லையா, மாயாதேவி பகவானுடைய சக்தி. அவள் பகவானிடத்துலேருந்து சக்தியை பெற்றுக்கொண்டு காசை வாங்கின்னு இவ்வளோ இந்த சாப்பாடு, அதாவது காசை வாங்கின்னு இவன் சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி இந்த மாயாதேவியானவள் பகவானிடத்திலிருந்து சக்தியை பெற்றுக்கொண்டு உலகத்தை சிருஷ்டி செய்கிறாள். உலகத்தை சிருஷ்டி மட்டும் இல்லை, உற்பத்தியாதி, படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் போன்ற தொழில்களை செய்கிறாள். நேரடியாக பகவான் ஈடுபடல. அந்த செய்யறதுக்கான, இப்போ சாப்பாடை சாப்பிட்றதுக்கான பணத்தை கொடுத்தது யார்? நம்ம தான். அதே மாதிரி நம்ம வந்து என்னென்னா, சக்தி தேவிக்கு இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து அழிக்கிறதுக்கான சக்தி கொடுத்தது யார்? பகவான் தான். வெரி குட். இது கிளியராக புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? அவ்வளோதான். அப்போ அதுக்கு காரணமாக இருந்தானே தவிர நேரடியாக இவன் படைத்து காத்து அழிக்கிறதில்லை. அதெல்லாம் மாயாதேவி தான் செய்கிறான். ஆனால் அந்த படைத்து காத்து அழிக்கிறதுக்கான சக்தியை மட்டும் பகவான் தான் கொடுத்தான். இவ்வளோ தான் விஷயம். அப்போ எந்த செயலும் ஒரே சமயத்தில் இந்த செயல்களில் தொடர்புடையவனாகவும் இருக்கிறான், ஆனால் தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கிறான். எப்படி இந்த மாயை சம்பந்தமான உலகத்தில் பகவான் தொடர்புடையவனாகவும் இருக்கிறான். ஏன்னா இந்த மாயைக்கு சக்தி கொடுத்தமே பகவான். அதனால தான் உலகம் படைத்து காத்து அழிக்கிறான். அவள் நிறைய படைக்கிறா, நிறைய காக்கிறா, அழிக்கிறா, எல்லா செயல்களும் செய்கிறான். யார்? மாயா தேவி. அப்போ பல ரூபங்களில் செய்கிறான், பல தேவர்கள் மூலமாக அது செய்கிறான், மும்மூர்த்திகள் மூலமாக. யார்? பகவானுடைய சக்தி. ஆனால் பகவான் நேரடியாக சம்மந்தப்படும். பகவான் எப்படி இருக்கானா? ஆனந்தமாக இருக்கிறான். இதனோட தொடர்பு இல்லாமல் ஆனந்தமாக இருக்கிறான். ஏன்னா அவன் நேரடியாக செயலில் ஈடுபடலையே, மறைமுகமான ஈடுபட்டால். எப்படின்னா, இப்போ நம்ம மறைமுகமாக காசு கொடுத்தோம், ஆனால் நம்ம சாப்பாடும் சாப்பிடலாம், நம்ம மதுபானமும் சாப்பிடல. அவன் மதுபானம் வாங்குறானோ சாப்பாடு வாங்குறானோ அது அவன் பிரச்சனை, அவன் வயிற்று சாப்பிட்றான், ஏதோ பண்ணுறான். நம்ம காசு மட்டும் தான் நம்ம கொடுத்தோம். ஆனால் அவன் சாப்பாடை சாப்பிட்றான்ல, அந்த அனுபவத்தை நாம் பெறலை, நாம் அதை அனுபவிக்கலை இல்லையா? அது மாதிரி பகவான் இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறான். இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய படைத்து காத்து அழிக்கக்கூடிய அந்த விகாரங்களால் பாதிக்கப்படாமல் பகவான் இருக்கிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். உலகங்களில் இருக்கிற ஜீவராசிகள்லாம் படைத்து காத்து அழிக்கப்படுகிறது, வேதனைப்படுகிறது. அழிக்கப்படும் போது வேதனைப்படுகிறது, காக்கப்படும் போது சந்தோஷப்படுகிறது, படைக்கப்படும் போது அழுதுனே பறக்கிறான். இந்த விகாரங்கள்லாம் படைக்கப்பட்டவர்களுக்கு, படைக்கப்படாத பகவானுக்கு கிடையாது. புரியுதா? அதனால் இந்த மாயாதேவனுடைய பாதிப்புகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தான் இதெல்லாம், தவிர பகவானுக்கு கிடையாது.
பகவான், ஏன்னா பகவான் இதில் சம்மந்தப்படுறதில்லை. பகவான் அந்த சக்திக்கு சக்தி கொடுத்ததை தவிர வேறு எதுவும் செய்யலாம. அதனால் பகவான் படைக்கப்படுறதில்லையே, காக்கப்படுறதில்லையே, அழிக்கப்படுறதில்லை. அவனால் தேவியால் இந்த உலகங்கள் படைத்து காத்து அழிக்கப்படுகிறது. அப்போ பகவான் பாதிக்கப்படுறதில்லை. ஆனால் காரணம்தான், அவன்தான் காரணம். இந்த உலகம் படைத்து காத்து அழிக்கிறதுக்கு சக்தி கொடுத்த அந்த இவ்வளவு செயல்களை ஏற்படுறதுக்கு காரணமானவன் பகவான் தான், அவனுடைய ஞானம்தான். இருந்தாலும் அவன் அதில் சம்மந்தப்படுறதில்லை. அவன் ஹேதுவா மட்டும்தான் இருக்கிறான் அப்படின்னு கிருஷ்ணனை தெரிஞ்சுக்கணுமா நாம். அப்படி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அவனா தாபத்ரய விநாசாய, அப்போ துன்பங்களால் பாதிக்கப்பட மாட்டோமா நாமலாம். 3 வித துன்பங்களால். 3 வித துன்பம்னா உடலால் மனசால் ஏற்படக்கூடிய உடலால் நோய்களாலேயும் மனசால் கவலைகளாலும் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை நம்ம பாதிக்கப்பட மாட்டோமா. அது அத்தியாத்மிகம் அப்படின்னு, அத்தியாத்மிக தாபம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதிதெய்வீகமான தாபம், திடீர்னு எதிர்ச்சியாக பூகம்பம் ஏற்பட்டது, ஆகாசத்துலேருந்து எரிக்கொல்லி விழுந்தது, திடீர்னு மின்னல் தாக்குச்சு, சுனாமி வந்தது அப்படின்லாம் சொல்லலை. இயற்கை தாக்குதல், திடீர்னு வீடு பற்றி எரிஞ்சது நெருப்பால் அப்படின்னு இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஏற்படக்கூடிய தாபங்கள்லாம் அதி தெய்வீகன்னு சொல்கிறோம். அதி பௌதிகமானதுன்னா பிற ஜீவராசிகளால், நம்ம எதிரிகளாலேயோ இல்லை பாம்பு தேள் நாய்களால் கடிக்கப்படுறோமோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று பிற ஜீவராசிகளால் ஏற்படக்கூடிய தாபங்கள். அது மனுஷனால் கூட இருக்கலாம். நம்ம எதிரிகளால் மனுஷர்களால் எவ்வளோ துன்பங்கள் அனுபவிக்கிறோம், ஒருத்தர் எதிரிகளாக, உறவினர்களுக்குள்ளே பகை பாராட்டி, அது மாதிரி பிற ஜீவராசிகளால் ஏற்படக்கூடிய தாபங்கள் அதி பௌதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்படி 3 வித தாபங்களாலிருந்து ஒரு தாபத்திலும் கூட மனுஷன் விடுபடலையா. இன்னும் கூட ஒரு தாபத்திலேருந்து கூட ஒன்றும் விடுபடலையா. அதி பௌதிகத்திலேருந்து விடுபடலை, அத்தியாத்மிகத்திலேருந்து விடுபடலை, அதி தெய்வீகத்திலேருந்து விடுபடலை. எதுலையாவது ஒன்று விடுபட்டு ஒன்றுக்கு அனுபவிக்கிறான்னு கேட்டால் 3த்துமே அனுபவிச்சுன்னு இருக்கான் ஒரு மனுஷன். அப்போது இதை போகிறதுக்கு என்ன வழினா, பகவன் நாமா சொல்கிறத தவிர வேறு என்ன சொல்ல முடியும்? சுலபமாக சொல்ல போனால் அதுதான் விஷயம். ஸ்ரீகிருஷ்ணாய வயம் நுமஹ, அந்த கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை பாடுவது தான் ஒரே வழி அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவ்வளோ தொழில் சொல்லிட்டு வேதாந்த சாரமாக சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் சொன்னோம், உலகத்தை படைத்து காத்து அழிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறவன் சக்தி சொல்கிறேன், அதில் பாதிக்கப்படாதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் எங்கன்னா நாமத்தில் கொண்டு வந்து முடிக்கிறவன்னா நீங்கள் அப்படி தான் முடிச்சிக்குது ஸ்லோகத்தில். நான் என்ன பண்ணுறது? அப்போ இவ்வளோ சாஸ்திரங்களை படிக்கிற, வேதாந்த விசாரம் பண்ணுற, சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தெரிஞ்ச கிருஷ்ணனுடைய அம்சம் நம்மளை தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மளுக்கும் பஞ்சபூதங்கள் சரீரம் கிடையாது, பஞ்சபூத சரீரமாக நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் அவ்வளோ துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம். அப்போ எப்போ இந்த தன்மை இப்போ நம்ம சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் உணர்றோமோ தாபத்ரய விநாசாய, உண்மையிலே அது போயிடும். அப்போ அதுக்கு காரணமாக இருக்குன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ணாய வயம் நமஹ. இதை தெரிஞ்சுதான் மட்டும் போதா தம்பி, கிருஷ்ணனை உபாசிக்கணும். வயம் நாங்கள் நுமக ஸ்துதிக்கின்றோம், பகவான் நாமத்தை போற்றி துதிக்கின்றோம், பகவானுடைய புகழை பாடுகின்றோம். அப்படி பகவான் நாமத்தை கீர்த்தனை பண்ணாதான், பகவான் புகழை பாடினால்தான் தாபத்ரய விநாசாய அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகமே நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கு. லாஸ்ட்டில் எங்கே முடிக்குது? நாம சங்கீர்த்தனம் எஸ்ய சர்வபா பிரணாசன்னு பாகவதமும் அப்படி தான் முடிக்குது. இங்கே பாகவதத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் கடைசியில் பார்த்தா ஸ்ரீகிருஷ்ணாய வயம், ஸ்ரீகிருஷ்ண சரணமமா, ஸ்ரீகிருஷ்ண சரணமமா அப்படின்ட்டு மகான்கள்லாம் எழுதி கொடுப்பாங்க புஸ்தகத்தில் பார்த்தோம். இதை பிடிச்சிக்கோ, இந்த கிருஷ்ண நாமத்தை பிடிச்சி, பகவான் நாமத்தை பிடிச்சிக்கோ, அதுதான். அப்போ தாபத்ரய விநாசாய, 3 வித தாபங்களால் பாதிக்கப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகமே நாம மகிமை சொல்லுது பாருங்க. ஸ்துதிக்கின்றோம், நுமகன ஸ்துதிக்கின்றோன்னு அர்த்தம். எப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன்? அவரே இவரே நமஸ்காரம், இவரே அவரே நமஸ்காரம் அப்படியான்னு சொல்லுவான். கிருஷ்ணாய நமக, ராமாய நமக அப்படி தான் சொல்லுவான். அவருக்கு நமஸ்காரம், இவருக்கு நமஸ்காரம் அப்படியே பேர் இல்லாமையா சொல்லுவேன், பேர் ஊர் இல்லாமையா சொல்லுவேன். அப்போ நாமத்தை சொல்கிறியா இல்லையா? ஸ்ரீகிருஷ்ணாய அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆகணும். ஸ்ரீகிருஷ்ணாய நமக அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆகணும். அப்போ கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாயச்சு. அப்போ பகவான் நாமத்தை சொல்லாமல் எப்படி நீ நமஸ்காரம் பண்ண முடியும்? அப்போ ஸ்துதிக்கிறோம்னா பகவான் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். ஸ்துதிக்கலாம் நாம சங்கீர்த்தனம், அதனால தான் ஸ்துதி பிரோக்தமாக இருக்கக்கூடியது பாகவதம். அங்கங்கே ஸ்துதிகள் நிறைய பகவானுடைய நாமங்களை கொட்டி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அந்த ஸ்தோத்திரங்களில். அப்படி தெரியாமல் நீ அந்த ஸ்துதிக்கிறத நமக ஜெய ஜெய நமக அப்படின்னு சொல்லலாம் கூட பரவாயில்ல. நாம சொன்னாலே நம்மளுக்கு நம்மளுடைய தாபங்கள்லாம் போயிடும் அப்படின்னு லாஸ்ட்டில் சொல்கிறார். நாம சங்கீர்த்தனம் எஸ் சர்வ பாப பிரணாசனம் துக்க சமனகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம தாபங்கள், நம்ம துக்கமெல்லாம் சமணம் ஆகிடும், 3 வித துக்கங்கள் வராது நமக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு பின்னாடி லாஸ்ட்டில்.
நாம பதம் மாத்திரம், வெறும் நமக ஜெயஹன்னு கூட ஜெய ஜெயன்னு சொல்லாமல் கூட வெறும் நமகன்னு சொல்லாமல் வெறும் கிருஷ்ணான்னு சொன்னாவே நம்ம தாபங்களை போய்கிட்டோம். ஆனால் இங்கே ஸ்துதிகளாக நிறைய நமக சொல்லி நம்ம இன்னும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டால் பகவான் இன்னும் சந்தோஷம் அடையலாம். அப்படி நமகன்னு சொல்லி நாம் கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தநாயகி நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய் நமோ நமக அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணுறா குந்தி தேவி. அது மாதிரி இல்லையா? அப்போது இந்த ஸ்லோகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனத்தை நிஷ்கர்ஷனம் பண்ணுறது ஸ்ட்ராங்காக அடிக்குது, ஸ்ட்ராங்காக உறுதிப்படுத்துகிறார் வியாசர். அப்போ அந்த அவங்களை எப்படி புரிஞ்சிக்கணும்? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபனா உலகத்தை படைத்து காத்து அழிப்பதற்கு காரணமானவனா, சக்திக்கே சக்தி அளித்தவனாக. அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் போதாது, கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லு. அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் நாமத்தை சொல்லு, ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பயம் நம. அப்போ நான் தாபத்திரைய விநாசாய. அப்போ உன் கஷ்டங்கள்லாம் போயிடும், உன் கவலைகள்லாம் பறந்து போயிடும். நீ நிறைய நாமா சொல்லு, கிருஷ்ண 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராமா. இல்லை ராம 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 ரொம்ப சுலபம், இதுதான் பெஸ்ட்டு. ரொம்ப சுலபம், ஆனால் ரொம்ப வசதி. ராம 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 பகவான் நாமத்தை ஸ்துதிக்கிட்டே இருக்கணும். அதான் ஸ்துதிக்கிறது தான் நுமஹன்னா ஸ்துதிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அப்போ அவன் ஸ்ரீகிருஷ்ணா ராதாகிருஷ்ணனை எப்போ ஹரே கிருஷ்ணானா ராதாகிருஷ்ணன் அர்த்தம். நமஸ்காரம் பண்ண. ஹரேன்றது பகவானுடைய சக்தி, கிருஷ்ணன்றது பகவான், சக்தியோடு கூடிய பகவான். அதான் ராதையோடு சேர்ந்த பகவானை நம்ம நாமசங்கீர்த்தனம் பண்ணுறோம் ஹரே கிருஷ்ணான்னு. அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோன்னா உன் தாபங்கள்லாம் போயிடும் அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகமே சொல்லியிருக்கு. தாபத்ரய விநாசாய ஸ்ரீகிருஷ்ணாய வயம் நமக. அடுத்தது என்ன ஸ்லோகம் சொல்லிது? எம் பிரவ்ரஜந்தம் அனுபேதம் அபேத கிருத்தியம் துவைபாயனோ விரஹகாதர ஆஜிஹாவே புத்ரேதி தன்மயதையா தரவோ அபிநேதோ தம் சர்வபோத ஹிருதயம் முனிமானதோஸ்மி. முன் ஜென்மத்தில் சுகாச்சாரியர் கிளியாக இருந்தார். கிளியாக இருக்கும்போது கிருஷ்ணான்னு சொல்லு ராதை என்ன பண்ணுவோம், கிருஷ்ணான்னு சொன்னால் ஒரு மாதுளை விதையை கொடுப்பாலாம். அந்த மாதுளை விதையை சாப்பிட்டு அது கிருஷ்ணா சொல்லுன்னா கிருஷ்ணான்னு சொன்னால் ஒரு மாதுளை விதையை கொடுப்பாலாம். அது மாதிரி ராதையால் வளர்க்கப்பட்ட கிளி தான் சுகாச்சாரியராக பின்னாடி வந்த. சுகன்னா கிளின்னு அர்த்தம். அப்படியேப்பட்ட பகவான் நாமத்தை சொல்லி என்ன பண்ணிச்சுன்னா அது பைத்தியம் பூச்சி போச்சான். எதுக்கு? அந்த சுகர் என்ற கிளிக்கு என்ன பைத்தியம் பூச்சி போச்சுன்னா கிருஷ்ண பைத்தியம் பூச்சி போச்சு. கிருஷ்ண பைத்தியம் பிடிச்சி தான் அடுத்த ஜென்மாவில் பூர்ண பிரம்ம ஞானத்தில் அப்படியே பிறந்த மேனிக்கு உபநயன சம்ஸ்காரோட பண்ணிக்காமல் வீட்டை விட்டு துறவியா வெளியே கழுவி போயினே இருக்காரு. புத்திரான்னு புள்ளையை கூப்பிட்டுன்னு போகிறார். யார்? வியாசர். புத்ரேதி தன்மயதையா அப்படி எல்லாமே பரபிரம்மஸ்வரூபமாக கிருஷ்ணஸ்வரூபமாக அப்படி வியாபிச்சுண்டு நாமத்தினுடைய மகிமை பாருங்கள். முன் ஜென்மத்தில் கிளியாக இருக்கும்போது நாமா சொன்னது, ராதையால் வளர்க்கப்பட்ட கிளி சுகாச்சாரியர். அனவரதும் பகவான் நாமா சொல்லி என்னன்னா இது பைத்தியம் பிடிச்சி போச்சு. கிருஷ்ண நாம பைத்தியம் பிடிச்சி போய் அப்படி அந்த பிரம்மானுபவம் ஏற்பட்டுச்சு. அப்போது கர்ப்பத்திலேருந்து வெளியே வராமல் வாட்டிகான்ற வியாசருடைய மனைவி வாட்டிகான்ற வயிற்றில் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போதே 16 வயசு வரைக்கும் 16 வருஷம் கர்ப்பத்திலே இருந்தாராம். இதெல்லாம் இங்கே வரல பாகவத்தில், வேறு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு வேறு சாஸ்திரங்களில். ஏன் 16 வருஷம் கர்ப்பத்தில் இருந்தாருன்னா வெளியில் வந்தால் மாயை என்னை பிடிச்சிக்குமே, நான் வெளியில் வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டு குக்ஷிலே இருந்தாராம். அப்புறமா தான் இல்லை நீ வெளியே வரலாம், இந்த மாயை உன்னை பாதிக்காது அப்படின்னு பகவானால் அறிவுறுத்தப்பட்ட உடனே அப்புறம் 16 வயசு விவாவாக அப்படியே வாட்டிகா கர்ப்பத்திலேருந்து குழந்தையாக வெளியே வரார். அவர் 16 வயசு. அப்போது திடீர்னு அவங்களாம் திருஷ்டி பிறந்த மேனி உடனே வாழ்ந்துருவாங்களா? அவங்களாம் தோற்றம் தானே அவங்களாம். அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் 16 வயசு யுவாவாக உடனே வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்புறார் துறவியாக, பரிவரஜாகாச்சாரியராக. உலகத்துக்கு தர்மத்தை சன்னியாசின்றது என்னென்னா தான் மட்டும் மோட்சம் அடையிறதுக்கு சன்னியாசி சங்கத்தை நியாசம் பண்ணி போய் தவம் பண்ணுறதோ, இந்த தவம் பண்ணுறது. ஆனால் வீட்டை விட்டு திறந்து எந்த பட்டுதலும் இல்லாமல் சன்னியாச தர்மத்தை மேற்கொள்கிறது. ஆனால் பரிவரஜாகாச்சாரியர் பிரபுஜந்தம்னும் போது பரிவரஜாகாச்சாரியராக கிளம்புறது என்னன்னா பிறருக்கு இந்த ஞானத்தை போதித்து எல்லாரையும் கிருஷ்ண பக்தர்களாக மாற்றணும், எல்லாரும் வைகுண்டத்துக்கு ஆட்சி போகணும் அப்படின்ற உலக நன்மைக்காக வாட்டிகா வைத்திருந்து கர்ப்பத்திலிருந்து வெளியே இப்போது உலக நன்மைக்காக கிளம்பி போகிறார் வீட்டை விட்டு வெளியே. அது உபநயன சம்ஸ்காரம்லாம் எதுக்கு தேவையில்லையான்னு கேட்டால் தேவையில்லை. அவர் தான்
கிருஷ்ண பக்தர், கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லிட்டவங்க எல்லாத்தையும் 3 விதமான கடன்களை கடந்துட்டாங்க. தேவ கடன், பித்ருக்கடன், ரிஷி கடன், இவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு போயிட்டாங்க. அவர்களுக்கு இந்த பேசிக் நாலேஜெலாம் தேவையில்லை. அதனால் பேசிக் நாலேஜ் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி ஒரு பிரம்மானுபவமே வந்துடுச்சு அவருக்கு. இப்போ உபநயன சம்ஸ்காரம்லாம் பண்ணுறது எதுக்காக? குருகுல வாசம் எதுக்காக? வேதங்களை அத்தியனம் பண்ணுறதுக்காக. அப்புறம் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் பிரவேசிக்கணும். அப்போ அது பக்குவம் அடையணும். பல சாஸ்திரங்களை படித்து வாழ்க்கையில் பல அனுபவங்கள் பெறணும். அது குருகுல வாசத்தில் நிறைய விஷயம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா பிரம்மானுபவம், மோட்சத்தை அடையிறதுக்காக. தர்ம அர்த்த காமம் மோட்சம், வீடு பேர் அடைவதற்காக. அப்போ டைரெக்டாக அந்த பிரம்மானுபவமே இப்போ நினச்சா ஒரு மோட்சம் அடைஞ்சிடலாம். அந்த நிலை சித்தித்து விட்ட பிறகு இவருக்கு எதுக்கு இந்த படிகள்லாம், கீழ்ப்படிகள்லாம் அவருக்கு தேவையில்லையே. அதாவது உங்களுடைய சம்ஸ்காரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல், பூணல் போட்டுக்காமல், குருகுல வாசம் பண்ணாமல், வேத அத்தியனம் பண்ணாமல் அவர் பாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் அதெல்லாம் கடந்து போயிட்டார். அவர் தான் கீதையில் பகவான் சொல்கிறானே, வேதத்தினுடைய முடிவான அந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபமாகிய அந்த பரானந்த நிலையை அடைஞ்சிட்டவங்களுக்கு வேதத்தினால் ஆக வேண்டியது என்ன இருக்குது? ஒன்றுமே இல்லை. அப்படியாப்பட்ட நிலை சித்தித்து அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்புறார். ஆனால் புத்திரபாசம் விடாமல் வியாசர் பின்தொடர்ந்து போகிறார். புத்ரான்னு யார் புத்திரன், யார் அப்பா, எல்லாமே தன்மயமாக, எல்லாமே சுகஸ்வரூபமாக வியாபித்து காண்பிக்கிறார். அப்போ மரங்கள்லாம் கூட எதிரொலி எடுக்கிறதாம், பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கான். சுகாச்சாரியரே பேசுகிற மாதிரி இருக்கான், மரங்கள்லாம் பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கான். ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் அந்த ஒளிவு. அப்போது சர்வபூத ஹிருதயராக இருக்கக்கூடிய, சகல ஜீவராசி ஹிருதயத்திலும் போகக்கூடிய யோக சக்தி உடையவராகிய, பிரம்மானுபவத்தை சித்தித்தவராகிய, எல்லா இடத்துலையும் பரபிரம்மாகிய கிருஷ்ணனை பார்க்குறவராகிய அப்படிப்பட்ட சுகாச்சாரியார் மரங்கள் மூலமாக பதில் சொன்னாராம் வியாசருக்கு. அந்த பிரதித்வனியே எதிரொலியே பதில் சொன்னது மாதிரி அவருக்கு ஒரு ஃபீலிங்கை கொடுத்துச்சான். அது சுகாச்சாரியரால் முடியும், அப்படி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்க முடியும். அப்படி கொடுத்து அவர் என்ன பண்ண பதில் சொல்லிச்சு. ஏன் 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 அப்படின்னு பிரதித்வனி கேட்டுதான். எங்கே பார்த்தாலும் ஏன்னு கேட்டுதான். அப்போது அந்த மரங்கள் பதில் சொல்லு. என்னென்னா, நான் எல்லாத்துலேயும் வியாபிச்சு, என்னை ஒரு வஸ்துவில் தேடாதீங்க, எல்லா வஸ்துக்குள்ளே வியாபிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மானுபவத்தில் இருக்கிறேன் அப்படின்றத நிரூபணம் பண்ணுறார் வியாசருக்கு. அப்படியாப்பட்ட புத்திரேதி தன்மயமாக எல்லாத்துலேயும் வியாபிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு காண்பிக்கிறார். தரவோனா மரங்கள், அபிநேதுகோ அது பதில் சொல்லிச்சான் வியாசருக்கு. அந்த பிரதித்வனியை பதில் சொன்ன மாதிரி இருந்ததுதான். புத்ரான்னு கூப்பிடுது, அது பிரதித்வனியான புத்ரான்னு அந்த பிரதித்வனியா என்னன்னா அந்த சப்தமானது ஏன் கூப்பிட்றீங்க அப்படின்ற பதில் சொன்ன மாதிரி இருந்ததுதான். அப்போ அவருக்கு அந்த உணர்வை கொடுத்து, புத்திரன் யார், அப்பா யார், ஏன்னா ஒரு வஸ்துவில் தேடாதீங்க, எல்லா வஸ்துக்குள்ளே வியாபிச்சிருக்கிற பரபிரம்மமாகிய பகவானோட கலந்துட்டேன். இனிமேல் நான் பௌதிகமான ஒரு மனுஷனாக பார்க்கக்கூடாது. சுகாச்சாரியரை சுகபிரம்மம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்படி சுகபிரம்மம் அந்த பிரம்மானுபவத்தை அடைஞ்சிட்டார். நம்மளாம் கூட பிரம்மந்தான், ஆனால் நம்ம பரபிரம்மமாக முடியாது. நல்லா புரிஞ்சிக்கணும். பரபிரம்மம் வேறு, பிரம்மம் வேறு. பிரம்மன்றது ஆத்மாவை உணருது, ஜீவாத்மாவை நாம அப்படின்னு உணருது. பரபிரம்மன்றது கிருஷ்ணன் மட்டும்தான், பகவான் மட்டும்தான் பரபிரம்மம், வேறு யாரும் பரபிரம்மமாக ஆக முடியாது. அப்போ சுகர் அந்த பரபிரம்மத்தினுடைய பக்தியினால், அந்த பிரம்மானுபவம் சித்தித்ததுனால அவர் பிரம்மமாக தன் ஆத்மஸ்வரூபத்தை உணர்ந்தவராக திகழ்ந்தார். அப்படிப்பட்ட வியாசருடைய புத்திரராகிய வியாசசூனும் உபயாமி குரு முனி நாம், என் குருநாதராகிய அப்படியேப்பட்ட அது யஸ்வானுபவன்ற ஸ்லோகத்தில் வருது. பரவாயில்ல, சரி, ஓகே. அப்போது தரவ அபிநேதுகு தம் சர்வபூத ஹிருதயம் முனிமானதஸ்மி, அப்படி மரங்கள் மூலமாக கூட பதில் சொல்லக்கூடிய, அந்த மரங்கள் ஹிருதயத்துக்குள்ளே புகக்கூடிய யோக சக்தி உடையவராகிய அந்த முனிவர் சுகாச்சாரியருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சூதர் சொல்கிறார். சூதர் சுகருடைய சிஷ்யர் அவர். ஆமாம், அவர்களை பாகவதம் கற்றுக்கினார். சுகாச்சாரியர்கள் தான் பாகவதம் கற்றுக்கினார் சூதர். அந்த சூதர் தான் சௌனகாதி மகரிஷிகளுக்கு பாகவதம் சொல்ல போகிறார். சரி, அடுத்த ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். இப்போ சுகருடைய பெருமையை சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. யஸ்வானு எம் பிரவ்ரஜந்தம், அதுபோல் வீட்டு விட்டு துறவியாக வெளியே கிளம்பியவராகிய எம் பிரவ்ரஜந்தம் அனுபேதம் அபேத கிருத்தியம், உபநயன சம்ஸ்காரம் கூட மேற்கொள்ளாமல் பிரம்மானுபவத்தில் போய் கொண்டிருக்கிற அவரை புத்திரன் அழிச்ச போது வியாசர் அப்போ மரங்கள் பிரதித்வனி கொடுத்து அவர் அஜ்ஞானத்தை போக்கி அவர் சுகாச்சாரியர் பரபிரம்மஸ்வரூபமாக தன்மயமாக எல்லாத்துலேயும் வியாபிச்சிருக்கக்கூடிய யோகனிஷ்டர் அப்படின்னு உணர்த்தும் போது அந்த வியாசர் ஆச்சரியப்பட்டார்.
அப்படியேப்பட்ட சுகாச்சாருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இங்கே ஸ்லோகம். புத்திரேதி தன்மயதையா தரவோபிநேதுஹோ தம் சர்வபூத ஹிருதய முனிமான தஸ்மே. அப்படியேப்பட்ட சுகாச்சாருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். நைமிஷே சூதமாசீனம் அபிவாத்திய மகாமதிம் கதாமிருத ரசாஸ்வாத குஷலஹா சௌனக பிரவித்து. நைமிஷாரண்ய வனத்தில் சூத மகரிஷி ஒரு சமயம் வந்தார். அங்கே சௌனகாதி மகரிஷியுடைய தலைமையில் 60,000 ரிஷிகள் கூடி சத்ரயாகம் 1000 வருஷம் நீடிக்கக்கூடிய சத்ரயாகத்தை செய்கிறார்கள். அங்கே எதிர்ச்சியாக சுகாச்சாரியர் வரார், சூதர் வரார். மகான்கள் எதிர்ச்சியாக வராங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு சேமம் ஏற்பட போகுதுன்னு அர்த்தம். பகவானால் அனுப்பப்பட்டு தான் வராங்க. திடீர்னு வருவாங்களா மகான்கள் நம்ம வீட்டுக்கு மகான்கள் வந்தால் வெளியே நிற்க வச்சுடுவோம். ஏன்னா அவர் மகாத்மாவே தெரியாது. ஏன்னா அவர் பிராமணன் இல்லையே, ஐயர் இல்லையே. நம்ம ஐயராக இருந்தால் நம்ம உள்ளே சேர்க்கலாம், இல்லைன்னா வெளியே நிற்க வச்சு வேடிக்கை பார்க்கணும். இல்லாட்டி வெளியே நிற்க வச்சு இருங்க உள்ளே வராதிங்க இருங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்லி அப்புறமா உள்ளே சேர்க்கணும். எத்தனையோ வீட்டில் அப்படி தானே பண்ணுறாங்க. மகான்களை தெரியாது, இவங்க மகாத்மாக்கள்னே தெரியாது. பார்க்கறதுக்கு நான் பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கான், கண்ணங்கரையில் இருக்கான், பார்க்கறது அதுவும் ஜாதி பார்த்தா பிராமண ஜாதி மாதிரி தெரில. அவங்களாம் மகாத்மாக்கள்னே தெரியாது. அது மாதிரி மகான்கள் வராங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு ஏதோ ஒரு நன்மை ஏற்பட போதும். அவங்கள அவமதிச்சிட்டோம்னா, அவங்க மனசு புண்பட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போனாங்கன்னா அது நம்மளுக்கு தான் பாதிப்பு. எந்த ரூபத்தில் பகவான் வருவான், எந்த ரூபத்தில் மகான்கள் வருவாங்க நம்ம வீட்டுக்கு, பகவானால் அனுப்பப்பட்டு வருவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அவர்களால் நமக்கு க்ஷேமம் ஏற்படுமே தவிர நமக்கு நஷ்டம் ஏற்படாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். தெரியாது, ஆனால் மகாத்மாக்கள்னு தெரியாது. ஆனால் அனைவரும் பகவான் நாமா சொன்னவங்களாக இருப்பாங்க, பாகவதம் படிக்கிறவங்களாக இருப்பாங்க. ராமாயணம் ஈவன் பாகவத ராமாயணம் படிக்கிறவங்களும் தெரிஞ்சே கூட அவமதிச்சிடுறாங்க இல்லையா ஒரு வீட்டில். அப்படியே வெளியே நிற்க வச்சு அப்புறம் வா, கொஞ்ச நேரம் இரு, அப்புறம் வா, உள்ள வா அப்படின்னு எத்தனையோ வீட்டில் சொல்கிறாங்க இல்லையா. தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால் அவ்வளோதான். அப்போது சரி, அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை, அதனால் அது அவங்க மான அவமானங்களை கடந்தவர்கள், அதனால் அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் அது மாதிரி அவங்கள வந்த உடனே கொஞ்சம் நேரம் உட்கார வச்சுட்டு அவங்கள எப்போ கிளம்புவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவங்கள எப்படியாவது கிளப்புறதுக்கான வழி உடனே எதாவது சாக்க போக சொல்லி, எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, நான் இன்றைக்கி அங்கே இருக்குது, எனக்கு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, சரி அப்புறம் பார்க்கலாமா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எப்படியாவது அவங்கள துரத்தி வர்றதுலேயே இருப்பாங்க. என்னங்க இப்படி சொல்கிறீங்க, உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்குது, அந்த அனுபவம் இருக்குது. அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். அது மாதிரி அனுபவம் இருக்குது. கொஞ்ச நேரம் கூட உட்கார விட மாட்டாங்க, நம்மளை துரத்துலேயே இருப்பாங்க. அப்போ நான் உட்காரத்துக்கே ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருக்கும். இப்போ உடனே கிளம்பிடலாண்டாப்பா, இங்கே வேணாம் அப்படின்ற எண்ணம் வந்துடும். அதுமாதிரி ரிலாக்ஸாக ஒரு இடத்துல போனால் ஆஸ்வாசமாக ரிலாக்ஸாக உட்காந்தமா இருந்துட்டு ஒவ்வொரு பார்த்து பேசணுமா அப்படின்னு இருந்தால் தான் மனசு நிம்மதி இருக்கும். அந்த இடத்துல எப்போ அவங்க போகிறதுக்கே பயப்படுறோம் நம்ம. அப்படின்னா நான் போய் உட்காந்த உடனே கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, கொஞ்சம் இது இருக்குது, அந்த வேலை இருக்குது, இந்த வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம், நம்ம கிளம்புன்னு அர்த்தம். அது மாதிரி அதனால் சூதர் வரும்போது என்னென்னா அபிவாத்திய மகாமதிம், புத்திமான்கள் தான் மகான்களை மதிப்பாங்களாம். அதான் சொல்கிற மகாமதின்னு சொல்கிறார். சிறந்த புத்திமான்களாம் சௌனகாதி மகரிஷிகள். அதனால் சூதருக்கு ஆசனம் கொடுத்து உட்கார வச்சாங்களாம். அவர் உட்கார வச்சு அவர் விடுறதா இல்லை, அவர்கிட்ட நல்ல விஷயங்களை கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு மகாத்மாக்கள் வீட்டில் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு பகவத் விஷயத்தை அவங்களுக்கு கேட்கணும். ஏன்னா பாகவதம் சொல்கிறவங்க இல்லையா, ராமாயணம் சொல்கிறவங்க இல்லையா, ஏதாவது கேட்டு தெரிஞ்சு அப்போ தான் பகவான் சந்தோஷம் அடைவான். பரவாயில்ல, அவங்க சந்தோஷம் அந்த பாகவதர்கள் சந்தோஷம் அடைஞ்சால் பகவான் சந்தோஷம் அடைவான். இதை புரிஞ்சுக்கணும். அவரில் விரட்டுறதுலேயே இருக்கக்கூடாது, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். எதுக்காக சொல்ல, இதை நான் சொல்ல இங்கே இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. சூதர் வந்தார். சூதருக்கு என்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள். நைமிஷ சூதம் ஆசீனம் அபிவாத்திய மகாமதியம். சவுனகர் வயசில் பெரியவர் தான், சூதர வயசில் சின்னவர் தான். ஆனால் அபிவாதனம் பண்ணுறாருன்னா அவர்கள் ஞானத்தில் பெரியவர், பக்தியில் பெரியவர். சூதர் பகவான் சுகாச்சாரியரால் அனுகிரகிக்கப்பட்டவர். ஒரு வியாசாசனத்தில் உட்காந்து பாகவதம் சொல்கிறாங்கன்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் எப்படி வியாசாசனத்தில் உட்கார முடியும், பாகவதம் சொல்ல முடியும்? சொல்லுவாங்க சில பேர், பெரிய விஷயமா பாகவதம் பேசுறது, நாங்கள் தான் பேசுவோம் பாகவதம், சொல்லு பார்க்கலாம். எல்லாருக்குமே மைக்கை பிடிச்சி எல்லாருக்கும் பேசுகிற பாக்கியம் எல்லாரும் கட்சிடாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். மைக்கை பிடிச்சி பேசுகிறேன்னா அதுக்கான பகவானால் அனுமதிக்கப்பட்டவங்க தான் பேச முடியும். அதே சமயத்தில் உபன்யாசம் பண்ண முடியும். பகவத் விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறேன்னா பகவானால் அனுகிரகம் பண்ணப்பட்டவங்க. நான் தான் பேசுவேன், நான் கூட பேசுவேன், பேசிப்பார். 2 ஸ்லோகம் பேச கூட 3ஆவது ஸ்லோகம் தடுமாறுவோம் நாம்.
சரளமாக நம்ம உபன்யாசம் பண்ண முடியாது. அது ஒன்று காட் கிஃப்டாக இருக்கணும், இல்லை மகானுடைய அனுக்கிரகம் இருக்கணும், இல்லை அது பயிற்சி பெற்றுடணும். சும்மா நானும் நீ என்ன பெருசாக பேசுகிறேன், நான் கூட பெருசாக பேசுவேன் அப்படின்னு சவாலுக்காக போட்டிக்காக பேசக்கூடாது. நல்லா புரிஞ்சு. அதனால் மகான்கள் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா உபன்யாசம் பண்ணுறாங்க, அவங்க நல்ல விஷயத்தை நம்ம கறந்துக்கணும். அவருக்கு என்ன சொல்கிறது, எனக்கு எல்லாமே தெரியும், நாங்களாம் பிராமணர்கள், அவனை பார்த்தா பிராமணன் கிடையாது, அவங்கள நான் என்ன கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும், எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா, உள்ளதும் போச்சு நல்ல கர்நாடகான்னு கறியா நமக்கு சாஸ்திரமாகவே நமக்கு கை கொடுக்காது. அதே இன்ப துன்பங்களில் போய் சம்சாரத்தில் மாட்டின்னு அல்லல் படுவோம். ஏன்னா மகான்களுடைய அனுகிரகத்தை தான் நீ வானான்னு சொல்கிறியே. மகான்களே வந்து தேடி வீட்டில் தேடி வந்து அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினச்சா தான் நீ தான் வானான்னு சொல்கிறியே, தவிர்த்துறியே. அப்புறமா எப்படி உனக்கு அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கும்? ஒரு மகான் தேடி வராங்கன்னா விளையாட்டு மாதிரி இருக்கும். அவங்க பார்த்தா என்னென்னா பௌதிகவாதிகளுமே தெரியும், பெரிய குடும்பஸ்தம் மாதிரி இருக்கும். குடும்பஸ்தம் தான் பௌதிகவாதி தான், அப்படி தான் தெரியும். ஆனால் அவங்க கையில் இருக்கிற பொக்கிஷம் நீ பண்ண புண்ணியம். அவரில் நம்ம வீடு தேடி வந்திருக்காங்க, வந்தவங்களை தயவுசெய்து அது மாதிரி அவமதிக்காமல் அவங்க இடத்துல விஷயத்தை நம்ம எதுக்காக வந்தவங்கள விடாமல் டக்குன்னு நம்மனா பகவான் நாமம் பாகவதம் அவங்களேருந்து கறந்துக்கணும். நம்ம அவங்களேருந்து பாகவதத்தை கறந்துக்கணும். நமக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ, நம்ம தெரிஞ்ச விஷயமாக கூட இருக்கட்டும், ஆனால் அவங்க வாக்கில் சொன்னால் அவங்க எவ்வளோ பாகவதம் பாராயணம் பண்ணியிருப்பாங்க, எவ்வளோ ராமாயணம் தபஸ் இருக்கும் அவங்களேருந்து, அந்த வாக்கில் நம்ம கேட்டால் அது நம்மளுக்கு பலிதமாகும். நமக்கு அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பக்தி நம்மளுக்குள்ளே வரும். நாம் வந்து உதாசீனப்படுத்திட்டோம்னா அது அப்படியே ரிஜெக்ட் ஆகிடும். நமக்கு நாமளே கஷ்டப்பட்டு நம்ம தபஸை சம்பாதிக்கிறோம், இருக்கட்டும், நாம் பாகவதம் படிக்கிறோம், நம்ம ஒஸ்தியாகவே இருக்கலாம், நம்ம வந்து பாகவதம் படிச்சிருக்கோம், எனக்குள்ள தபஸ் இருக்குது, இருந்தாலும் இன்னொருத்தர் நம்மளுக்கு தபஸை கொடுக்குறாங்கன்னா அது ஏன் வேணாம்னு சொல்லணும்? அவங்களுடைய பக்தியை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அது ஏன் வேணாம்னு சொல்லணும்? வந்தால் லாபம் தானே, அதை போய் வேணாம்னு சொல்லுவானா? அதனால் தேடி வந்தால் கூட வேணான்னு ரிஜெக்ட் பண்ணுறேன்னா அப்போ அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கோ, அவங்களுடைய புண்ணியந்தான் ஒரு பக்தரை அவங்கள சந்திக்க வச்சுக்குது. ஆனால் அந்த புண்ணியத்தை அவங்க அனுபவிக்கிறதுக்கு பாக்கியம் இல்லை. அது புண்ணியம் அவங்க வரத்துக்கு பாக்கியம் பண்ணிக்கிறாங்க தவிர அவரிடத்துலேருந்து கேட்டு பெறக்கூடிய பாக்கியத்தை பெறலை, இன்னும் அந்தளவுக்கு புண்ணியம் இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அதனால் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க, புரிஞ்சுக்கணும். அதனால் இப்போ அபிவாத்திய மகாமதிம், அதனால் அபிவாதனம் பண்ணுறார். சௌனக மகரிஷி வயசில் பெரியவராக இருந்தாலும் சூதரை அபிவாதனம் பண்ணுறார். ஏன்னா அவர் வியாசாசனம் கொடுத்து அவரிடத்துலேருந்து அவ்வளோ விஷயம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுனால. ஜாதியில் தாழ்ந்தவர் தான். நிறைய பேர் இப்படி தாங்க. நான் ஒரு பிராமணர் வீட்டில் தான் போனேன், வெளியே நிற்க வச்சு கொஞ்ச நேரம் இருங்க அப்புறம் வாங்க, சரி வாங்க உள்ளவங்க, சரி இப்போ ஒரு வேலை இருக்குது எனக்கு, அது இருக்குது இது இருக்குது, உடனே என்னென்ன கலப்புறதுலையே இருப்பாங்க. அப்படின்னா அவன் நம்மளுக்கு இங்கே வந்ததே தப்பு, உடனே கிளம்பிடுவோம் நாம் அப்படின்னு டீசெண்டாக சரிங்க நான் வரேங்க அப்படின்னு. அப்போது ஏன்னா ஜாதியில் தாழ்ந்தவன், அவர்கள் பிராமணர்கள், நம்ம பிராமணன் இல்லை. அப்போது சூதர் யார்? பிராமணன் இல்லை. ஆனால் சௌனகாதி மகரிஷிகள் யார்? பிராமணர்கள். இவங்க யார்? உண்மையான பிராமணர்கள். அதனால தான் என்ன பண்ணாங்க, அபிவாதனம் பண்ணி அவரிடத்துல வந்து பிரச்சனை பண்ணாங்க, பகவத் விஷயமான கேள்விகளை கேட்டாங்க, அருமையான கேள்விகள் கேட்குறாங்க. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளை தேடி மகான்கள் வராங்கன்னா, அவங்களாம் பக்தர்கள் வராங்கன்னா நமக்கு ஏதோ சேமம் ஏற்பட போகிறது. அவர்களை நீ எந்த அளவுக்கு கொண்டாடுறியோ பகவான் பூரிச்சு போயிடுவான். அவர்களை அவமதிச்சுட்ட, அவன் மனசு புண்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை, சொல்லவும் கூடாது. ஏன்னா நம்ம வியாசாசனத்தில் உட்காந்து எதுவும் தப்பாக சொல்லக்கூடாது. ஆனால் அது நம்மளுக்கு தான் பக்திக்கு நஷ்டம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நம்ம பக்திக்கு நஷ்டமாயிடும். அப்புறம் நம்ம அதே இல்லற கவலைகள், அதே பிரச்சனைகள், அதே குடும்ப கவலைகள், அப்புறம் என்ன பாகவதம் பற்றி நம்ம என்ன பக்தி பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? அதே அஞ்ஞானத்திலே உழண்டு கிடப்போம். எது தெரியுமா பெரிய சாபம்? நம்மளுக்கு நோய் நொடி வருதோ, கேன்சர் வருதோ, புத்துநோய் வருதோ, இல்லாட்டி நம்மளுக்கு வந்து தலைவலி வருதோ, வயிற்று வலி வருதோ, கால் வலி வருதோ, அதெல்லாம் பெரிய ப்ராப்ளங்கள் இல்லைங்க. அஞ்ஞானம் வருது பாருங்கள் நமக்குள்ளே. நம்மளுக்கு ஜுரம் வருது, பிரச்சனை வருது, என்னென்ன சொல்கிறாங்களே பல விதமான வியாதிகள், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. நம்மளுக்குள்ளே பகவத் பக்தி பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஆனால் பக்தி வராமல் அஞ்ஞானத்தினால மறுபடியும் குடும்ப கவலைகளை உழறோம் பாருங்க. இதுதான் பெரிய சாபக்கேடு. இது போகும் நமக்குள்ளே இருந்து. ஃபஸ்ட்டு இந்த அஞ்ஞானம் நம்மளை விட்டு விலகும் எப்போனா மகான்களை சேவிக்கும் போது. பகவான் நேரடியாக நீ பூஜை பண்ணால் கூட பகவான் அதில் திருப்தி அடைகிறது இல்லையா? கபில வாசுதேவர் சொல்கிறார், பின்னாடி அதெல்லாம் பார்க்கலாம், எல்லாம் படிக்கணும், கண்டிப்பாக நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். அது எப்படின்னா சாம்பலில் ஹோமம் பண்ணுற மாதிரி
மகான்கள் நம்மளை தேடி வராங்கன்னா, தேடி வருவாங்களா மகான்கள்? அவ்வளோ லேஸில் வருவாங்களா? ஆனால் வராங்களே. பாகவதம் படிக்கிறவனும் தெரியும், ராமாயணம் படிக்கிறவனும் தெரியும், பகவன் நாமா சொல்கிறவனும் தெரியும். தெரிஞ்சு அவங்கள வந்து நான் அவங்கள வந்து வரக்கூடாது ரிஜெக்ட் பண்ண அவங்களே வீட்டுக்கு வரேன்னு சொன்னால் கூட எதுவும் பதில் சொல்லாமல் மௌனமாக இருக்குது. என்னென்னா வரவேணான்னு அர்த்தம். வரவேணான்னு அப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அப்படின்னா அர்த்தம் வரவேணான்னு அர்த்தம். அப்படின்னா அர்த்தம் அப்போ பிராப்தம் ஆகியும் கூட கை கெட்டினது வாய் கெட்டாத கதை. கை கெட்டி வாய் கெட்டாது. இது மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க, நான் பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா இது ஏன் நான் இவ்வளோ வலியுறுத்தி சொல்கிறேன்னா, இதை நான் ஒரு இடத்துல அவமானப்பட்டேன், ஒரு இடத்துல 2 இடத்துல நான் அவமானப்பட்டதுக்காக நான் சொல்ல வரல. நான் சொல்கிறது என்ன புரிஞ்சுங்க. அது மாதிரி கோட்டை விட்டுறாதீங்க. பெரிய லாட்ரி அடிக்குது, கோடி ரூபாய் லாட்ரி அடிக்கும் போதுன்னா அதை தட்டு நம்ம கோட்டை விட்டோம்னா எவ்வளோ பெரிய லாஸ் யோசிச்சு பாருங்கள். எவ்வளோ பெரிய லாபம். தேடியும் காணாத சுகாச்சாரியர் வீட்டுக்கு வந்து நிறைய பேர் அவரிடத்தில் ஆதரிக்க மாட்டாங்களாம், தெரியுமா? அடைபட சுகாச்சாரியருக்கு இந்த அவமானம் ஏற்பட்டது நம்மளாம் பெரிய விஷயமே இல்லை. அதனால் சூதர் மகாத்மாக்கள் நம்மளை தேடி வராங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏதோ சேமத்தை செய்ய போகிறாங்கன்னு அர்த்தம். கலியினுடைய தோஷத்தையே போக போகிறார். இப்போ சூதர் வந்து பாகவதம் இப்போ அரங்கேற்றம் ஆகும் போது நமக்கெல்லாம் பாகவதம் கிடைக்க போகுது. அதனால் சூதர் இங்கே சௌனகாதி மகரிஷிகள் பாகவதம் சொல்ல. அதனால தான் சௌனகாதி மகரிஷிகள் முக்காலம் அவர் விஷயம் தெரிஞ்சவர்னால தான் ஆதரிக்கிறார். விஷயம் தெரியாதவங்க தான் ஆதரிக்க மாட்டாங்க. விஷயம் தெரியாதவங்க என்னென்னா அரகோடம் தழும்புது, அதனால் அவங்களுக்கு ஆதரிக்க மாட்டாங்க. பகவத் பக்தர்களை ஆதரிக்க மாட்டாங்க, ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்களே பேச வந்தால் கூட பேச மாட்டாங்க. தப்பாக நினச்சிருப்பாங்க அவங்கள பற்றி. குருட்டு கணக்கு, தப்பான கணக்கு போட்டு அவங்கள தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு அவங்கள ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதான் அவங்களுடைய துர்பாக்கியமான நிலை. ஏன்னா கஷ்டங்கள் நீ இப்போ அனுபவித்த கஷ்டம் போதலையே, இன்னும் நிறைய கஷ்டம் அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கே. உங்கள் பிராரப்த கர்மா. அதனால் மகான்கள் வந்தால் வீடு தேடி வந்தால் கூட அவங்கள அவமதித்து அனுப்புகிற மாதிரி தான் பண்ணுவார்கள். பொய் சொல்லுவாங்க, 1000 பொய் சொல்லி அவங்கள எப்படியாவது வெளியே கலப்பிடுவாங்க. இதெல்லாம் இது மாதிரி நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர்த்தில். ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். நம்மளை தேடி மகான்கள் வராங்க, பாகவதம் படிக்கிறவங்க, ராமாயணம் படிக்கிறவங்க, பகவத் பக்தர்கள் வராங்கன்னா தயவு செய்து அது மாதிரி மட்டும் அனுப்பிச்சிடாதீங்க. அவங்களா இஷ்டப்பட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் பகவானால் அனுப்பப்பட்டவர்கள். இல்லைன்னா நம்ம கூப்பிடாமல் வருவாங்களா? கூப்பிடாமல் ஒரு வீட்டில் கால் வைப்பாங்களா மகான்கள்? ஏதோ உன்னுடைய பிராப்தத்தை அவங்களுக்கும் பார்த்தா அன்றைக்கி போகணும்னு தோணு இருக்காது. எதாச்சியா சரி போய் பார்க்கலாமே, ரொம்ப நாள் ஆச்சு போய் பார்க்கலாமே அப்படின்ட்டு எதாச்சியாக வருவாங்க. ஆனால் அவங்கள வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு ஒரு கல்யாணம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, நான் வெளியே போகிறேன், நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாமே அப்படின்னு அவங்க அப்பா பார்க்கலாம். வெளியே ஏற்ற மாட்டாங்க. இல்லை ஃபங்க்ஷன் நான் வெளியே போனேன் நான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நீ வெளியே போன அர்த்தம் இல்லையா? புரிஞ்சுக்கணும். அது மாதிரிலாம் அனுபவிச்சிருக்கேன், சொல்கிறேன். அதனால் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம பிராமணர் இல்லை, பிராமணர்களாக இருக்கணும் முக்கியம் இல்லை. சூதர் பிராமணரா? சௌனகாதி மகரிஷிகள் பிராமணர்கள், ஆனால் அவர்கள் உண்மையான பிராமணர்கள் இல்லையா? புரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் அவரை புரிஞ்சுக்கினாங்க. அவர்களால் இருக்கிற பக்தியை மதித்து அவர்களுக்கு உயர்ந்த ஆசனம் கொடுத்து அவர்கள் வந்து என்னென்ன கறக்கணுமோ எல்லாம் கறந்துட்டாங்க. 7 நாள் உட்காந்து சப்தாக முறையில் பாகவதம் சொன்னாராங்க. இங்கே 5 நிமிஷம் வர முடியாது. இப்படியாப்பட்ட இவர்கள் பிராமணர்கள் வீடுன்னு பேர். ஆனால் இவரிடத்துல 5 நிமிஷம் உட்காந்தா கூட நம்ம நெருப்பில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். எப்படா கலப்புவாங்க டக்குன்னு காரணம் சொல்கிறாங்களே, சரி இனிமேல் கொஞ்சம் வெயிலில் வந்திருக்குமே நம்ம ஆசுவாசப்படுத்திடலான்னு உட்காரலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கூட இல்லை கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, நாங்கள் அங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிளம்புனோம், அங்கே போனோம், சரி அப்படின்னு. சரிங்க ஓகே நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ட்டு எழுந்து வந்துட்டேன். அவ்வளோதான். வேறு என்ன பண்ண முடியும்? அங்கே ஆசுவாசமே படுத்த முடியாது. ஏன்னா அவங்க ஆசுவாசமாக இல்லையே. அப்போ எப்படி மற்றவங்களுக்கு ஆசுவாசம் கொடுப்பாங்க? அவங்களே நிம்மதியாக இல்லை. அப்போ மற்றவங்க நிம்மதியாக அவங்கள எதிர்பார்க்குறது தப்பு. அதனால் ஜாக்கிரதையாக புரிஞ்சுக்கணும். அதே சமயம் மகான்களும் அதே போல் பக்தர்களும் அவங்கள லேஸில் வைக்க மாட்டாங்க. ஏதோ பகவானால் அனுப்பப்பட்டு தான் அவங்க வருவாங்க. அவங்களா ஆசைப்பட்டு வர மாதிரி ஏதோ திடீர்னு அவங்க போய் போகணும்னு தோணும், அவங்க போய் உட்காருவாங்க, அவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க. அதை அவங்க பயன்படுத்திக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா என்ன ஒரு துர்பாக்கியம் பாருங்கள், அதெல்லாம் சொல்ல வரேன். அதனால் இங்கே சூதர் வந்து ஜாதி பிரஷ்டர் தான், விலம ஜாதியில் பிறந்தவர் தான். ஆனால் சௌனகாதி மகரிஷிகள் தூய பிராமணர்கள். அது புரிஞ்சுக்கணும். நைமிஷே சூதமாசீனம் அபிவாத்திய மகாமதிம். சிறந்த புத்திமான்கள் தான் மகான்களை மதிப்பாங்க. மகா புத்திமான்கள் சௌனகாதி மகரிஷிகள். அதனால்தான் அபிவாதனம் பண்ணி அவருக்கு மரியாதை கொடுத்து ஆசீனம் வியாசாசனம் கொடுத்து அவரிடத்தில் உட்கார்ந்து அவர்கள் கேள்விகளை கேட்குறாங்க. கதாமிருத ரசாஸ்வாத குஷலகா சௌனக பிரவித்து. பகவத் கதைகளை பற்றி ருச்சி இருக்கிறவங்க தானே பகவத் கதையை பாகவதத்துன்னு கேட்பாங்க.
இல்லை ஊர்வம்புகளை தன்னுடைய குடும்ப கஷ்டங்களை பற்றி பேசுவாங்க. ஆமாம், எங்கள் குடும்பம் அது சரியில்லை, இது சரியில்லை, வியாதி, அது பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனை, இதை பற்றி தான் பேசுவாங்க. ஏன்பா பாகவதர் இடத்துல போய் எதை பேசணும்? குடும்ப விஷயங்களையா பேசணும்? ஆனால் இவங்க சவுனகாதி மகரிஷிகள் எப்படியாப்பட்டவங்கன்னா கதா அமிர்தத்தில் சுவாதனம் அதை சுவைக்கிறதுல கில்லாடிக்கலாம். குசலனா கில்லாடிகள், அவ்வளோ குசலனா அப்படிப்பட்ட சிறந்த புத்திமான்கள். அப்படியேப்பட்ட கதா அமிர்தமாச்சே, கதாமிர்தம் பகவானுடைய கதைகள் அமிர்தமாச்சே, அதை சுவாதனம் பண்ணணும், அதை சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஆசையினால் அவரிடத்துல கேள்விகளை கேட்குறாங்களாம். அதுக்கு தானே மகான்கள் நம்ம தேடி வராங்க. அதை பயன்படுத்திக்க வேண்டாமா? பகவத் விஷயமாக கேட்க வேண்டாமா? அவங்க வந்த பிறகு அவங்களுக்கு குடும்ப விஷயங்களை பற்றி பேசணும். அது சரியில்லை, இது பண்ண அப்படி ஆயிடுச்சு, இது ஆயிடுச்சு, சரி ஓகே அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. எவ்வளோ பெரிய தவறழிக்கிறேன் தெரியுமா? நம்ம எவ்வளோ பேர் தவறழிக்கிறேன் தெரியுமா? அவங்கள போய் பௌதிகமான விஷயங்களை பேசி அனுப்புறது அதுவே பெரிய தோற்றம். பகவத் விஷயமான பக்தர்கள் அவங்களிடத்துல நம்ம கறந்து காணாமா நிறைய விஷயங்களை. நாம் பெரியவன் நினைக்கிற வரைக்கும் நம்ம எதுவும் கறந்த முடியாது. எப்போ வினயம் இருக்கிறதோ, நம்ம ஜாதியை பார்க்காம அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பக்தியும் ஞானத்தையும் பார்க்குறோமோ அப்போ தான் அவரிடத்துல இந்த விஷயத்தை கறந்த முடியும், சிறந்த ஞானத்தை அடைய முடியும். அப்போது இப்போ சவுனகாதி மகரிஷிகள் ஜாதியை பார்த்தாரா? சூதரை பார்க்கலையே. அந்த கதை அமிர்தம் அவரிடத்துல நிறைய இருக்குது, அப்படியே பொழிய போகிறார். இப்போ அமிர்த வர்ஷிக்கு போகிறாரு. 10 வருஷமாக மழை இல்லாத காலத்தில் சீமையில் நல்லா மழை பெஞ்சால் எப்படி குளிர்ச்சியாக இருக்குமோ அது மாதிரி இப்போ பாகவத கிருஷ்ண கதையை வர்ஷிக்க போகிறார் அப்படின்னு அவரிடத்துல அந்த ஆசையோடு உட்காந்து அந்த அபிவாதனம் பண்ணி சேவித்து சூதரத்துலேருந்து கதையை கேட்க போகிறார். ஏன்னா கதை கேட்கறதுல கில்லாடிகள் அவங்க சவுனகாதி மகரிஷிகள். 18 புராணமும் அந்த நைமிஷாரண்யத்தில் தான் அரங்கேற்றமாச்சு. எல்லா புராணம், இதிகாசம், பாரதம் எல்லாமே அந்த நைமிஷாரண்ய வனத்தில் தான் அரங்கேற்றம் ஆனது. இன்றைக்கி அந்த நைமிஷாரண்ய வனம் அது எந்த இடத்துல? அயோத்தியா பக்கத்துலையா? அங்கே இருக்குது. ரொம்ப புண்ணியமான க்ஷேத்திரம். இப்போ கூட எவ்வளோ மகாத்மாக்கள் யாத்திரைக்கு போனாங்கன்னா அங்கே இடத்துல ஒரு பாகவதமோ ஏதாவது சப்தகம் பண்ணிட்டு வருவாங்க இல்லையா? அப்படியேப்பட்ட நைமிஷாரண்யன்ற க்ஷேத்திரத்தில் நைமிஷே சூதமாசினம் அபிபாத்திய மகாமதியும் கதாமிருத ரசாஸ்வாத குஷலஹா சவுனகா பிரவீத்து. அப்போ கதைகளை கேட்கணுன்னா எப்படி கேட்பாங்க? அவங்களா சொல்லுவாங்களா? நான் உங்களுக்கு கதை சொல்கிறேன், நீங்கள் பௌதிக விஷயம் பேசாதீங்க, கொஞ்ச நேரம் இருங்க, நான் கிருஷ்ணனை பற்றி நிறைய பேசுகிறேன், கொஞ்ச நேரம் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? அவங்க சொல்லவே மாட்டாங்க. நீ பௌதிக விஷயம் பேசினா பௌதிக விஷயமே பேசிட்டு கம்னு போயிடுவாங்க. ஏன்னா கேட்டால் தான் சொல்லணும் பகவத் விஷயம். பகவத் விஷயத்தை பற்றி கொஞ்சம் ஹின்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க, ஆரம்பிப்பாங்க, அதை புரிஞ்சிக்காமல் மறுபடியும் பௌதிகமே பேசணும்னு அர்த்தம். சரி, அந்த இடத்துலேருந்து எழுந்து போயிடுவாங்க, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் பிரஷ்னம் பண்ணணும், பகவத் விஷயமாக கேள்வி கேட்டால் தான் அவங்களுக்கு பரவாயில்ல, இவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கேட்குறாங்க அப்படின்னு. அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? அவங்க கேள்வி கேட்கறத வச்சு தான் தெரியும். அப்போ அவங்க கேள்வி கேட்டால் தான் அவங்கள பகவத் விஷயத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பாகவதம் சொல்ல நம்மளுக்கு ஆசையாக இருக்கும். அப்போ சவுனுகா அப்பிரவித்து, சவுனுகர் கேள்வி கேட்குறாரு. என்ன கேள்வி கேட்குறாரு பாருங்கள், அருமையான கேள்வி கேட்குறாரு. சவுனுக உவாச்ச அஜ்ஞானத்வாந்த வித்வம்ச கோடி சூரிய சமப்பிரபா. இப்படி புகழ்ந்தா ஒரு மகாத்மாவை பார்த்து அவர் பிராமணன் இல்லை அப்படின்ற ஒரு கூச்சம் அவருக்குள்ளே இருக்குது. பின்னாடி பாகவதர் சொல்ல போகிறார், நான் விலோம ஜாதியில் பிறந்தன்னு ஒரு கவலை இருந்தது, ஆனால் மகான்கள் நீங்கள் என்னை புகழத்தை பார்த்தா எனக்கு அந்த கவலையே என்னை விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்றார். எதனாலன்னா அந்த சுகாச்சாரியர் 4 ஸ்லோகங்கள் என் நாக்கில் போட்டதுனால தானே இன்றைக்கி பாகவதமாக வர்ஷிக்கிறேன் நான். அந்த எனக்கா அந்த மரியாதை எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பாகவதத்துக்கு அல்லவா. நான் ஜாதி பிரஷ்டன் தான், நான் சூதன், ஆனால் ஜாதி பிரஷ்னம் தான், ஆனால் எனக்குள்ளே இருக்கிற பாகவதத்துக்கு இவ்வளோ மரியாதை கொடுக்குறீங்களே சவுனகாதி மகரிஷிகளே அப்படின்னு பின்னாடி பாகவதத்தில் முதல் ஸ்கந்தத்தில் சொல்ல போகிறேன், லாஸ்ட்டில் கடைசியில் விலோம. அப்போது நான் அந்த ஜாதி பிரஷ்டனாக பிறந்தன்ற கவலையே என்னை விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்றார். அந்த தாழ்மனம் பண்ண போயிடுச்சு. இப்போ நான் உயர்ந்தவனா நீங்கள் சாதுக்களாக சேவிக்கத்தக்கவனா ஆகிட்டேன் நாங்கள் அப்படின்னு தன்னை குறித்து சந்தோஷப்படுறார். எதனால்? நான் பாகவதத்தினால அந்த மரியாதை கிடைச்சிது சூதருக்கு. அது மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைச்சதே மரியாதை எதனால? பாகவதத்தினால் தானே, பகவான் நாமத்தினால் தானே. பகவானால் தான் மனுஷனுக்கு மரியாதை, ஜாதியினால் மரியாதையா? கிடையாது. புரிஞ்சு? அப்போது சொல்கிறார், எப்படி புகழறார்னா, அறியாமை என்ற இருளை போக்கக்கூடிய கோடி சூரியன் போல உதயமாகி இருக்கிறீர்களே என்று யார் சொல்கிறார்? சவுனகாதி மகரிஷிகள் சொல்கிறாங்க. ஒரு குருநாதர் வந்துட்டானா, மகான்கள் வந்தாங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வெளிச்சம் வந்துச்சுன்னு அர்த்தம். நம்ம வீட்டில் 1000 கோடி சூரியன் அங்கே உதயமாயிருக்கு அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை ஒளிமயமாக போகுதுன்னு அர்த்தம். நம்ம வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் உண்டாயிடுத்து, நம்ம வாழ்க்கை பிரகாசித்து, அதுவும் கோடி சூரியன் உதயமாயிடுச்சு அப்படின்னா அவ்வளோ பிரகாசம் நம்ம வாழ்க்கை. என்னுடைய அஜ்ஞான இருளானது அகன்று போய்விட்டது.
அப்படின்னே நினைக்கிறாங்களா சௌனகாதி மகர்ஷிகள். அஜ்ஞானத்வாந்த வித்வம்ச கோடி சூரிய சமப்பிரபா சூத ஆக்கியாகி கதாசாரம் மம கர்ணரசாயனம். உங்கள் வாக்கால் 4 ஸ்லோகங்கள் அருமையான கதைகளை கேட்டால் ஆஹா காதுக்கு ரம்யமாக இருக்குமே. நம்ம என்னதான் நம்ம பாகவதம் படித்தாலும் மகான்கள் படித்து ஊறி இருக்கோம் இல்லையா, தபஸில் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மகான்கள் வாக்களை கேட்குற ஸ்லோகத்துக்கு சம ஆகாதான். அந்த கதைகளுக்குள் சாரமான அந்த கிருஷ்ண கதையை சொல்லுங்களேன், அதுதான் கர்ணத்துக்கு காதுக்கு ரசமாக இருக்குமா. மகான்கள் வாக்களை கேட்டால் அது தபஸோடு வர்றதுனால நமக்கு அது ரொம்ப சுவையோடையதாக இருக்குமா. அதனால் கேட்குறாங்க சௌனகாதி மகர்ஷிகள், சூதாக்கியாகி கதாசாரம் மம கர்ண ரசாயனம். கதைகளுக்குள் சாரமானது எதுவோ அது எங்களுக்கு காதுக்கு ரம்யமான அந்த கதையை எனக்கு சொல்லுங்கள். நாங்கள் கதை கேட்க ஆசையாக உட்கார்ந்துருக்கிறோம். எங்களுடைய அஜ்ஞானம் என்ற இருளை போக்கக்கூடிய கோடீஸ்வரனாக உதயமாக இருக்கிறீர்கள். எங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் வந்துச்சு, களினுடைய தோஷம் எங்களை விட்டு, களி இருள் எங்களை விட்டு போய்விட்டது. எங்களுக்கு ஞான பிரகாசம் பிரகாசித்து விட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சௌனகாதி மகர்ஷிகள். அது மட்டும் இல்லை, எதை கேட்கணும்? பக்தி ஞான விராக பக்தி வரணும். எனக்கு பகவானிடத்தில் பக்தி வரக்கூடிய விஷயம் என்ன? பக்தி ஞானம் வைராக்கியம் இவை எனக்குள்ளே பிரகாசிக்கக்கூடிய வழி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. விவேகோ வர்த்ததே மகான்னு. எனக்குள்ள விவேகம் வேகம் இருக்கக்கூடாது. எல்லாத்துலேயும் வேகம் எல்லாத்துலேயும் அவசர புத்தி தான். எல்லாத்துலேயும் எதுலேயும் தட்டு மாற்றம், எதுலேயும் பயம், அவசர புத்தி, அவசரப்படுக்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அது மாதிரி எதுக்கு வேகத்தை விவேகத்தோடு யோசி. எது செய்தாலும்னா அப்படின்னு சாஸ்திர பிரகாரமாக யோசி. நம்ம செய்கிறது கரெக்டாக, நம்ம வாழ்க்கையை சரியாக தான் பொழுதுபோக்குறோமா? கேளு. நம்ம வீணாக பொழுதுபோக்குறோமா? ஒவ்வொரு நிமிஷத்தை வீணாக பொழுதுபோக்குறோமா? பகவான் நாமம் இல்லாமல் பகவதம் இல்லாமல் பொழுதுபோக்குறோமா? இல்லை நல்லா தான் பொழுதுபோக்கணும்? கொஞ்சம் விவேகத்தோடு அந்த விவேகத்தோடு யோசிக்கிற புத்தி வந்துச்சுனாவே திருந்தினானே, இவனுக்குள்ளே பக்தி ஞானத்தை சம்பாதிச்சுப்பானே. அது வேணுமா? அது சொல்கிறாங்க. எங்களுக்குள்ள பக்தி ஞான விராகப்தோ விவேகோ வர்த்ததே மகான்னு. இது எங்களுக்குள்ள பிரகாசிக்கும்படியான கதைகளை சொல்லுங்கள். மாயா மோக நிராசஸ்ய வைஷ்ணவி கிரியதே கதம். இந்த மாயை என்ற மோகத்திலிருந்து வைஷ்ணவர்கள் மட்டும் எப்படி விடுபட்டு இருக்கிறார்கள்? அவர்கள் எந்த சாதனத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள்? அது எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். அது வேணும், எங்களுக்கு அது வேணும். நாங்கள் வைஷ்ணவர் சொல்லி சிறந்த வைஷ்ணவர் இத்தனையோ சௌனகாதி மகர்ஷிலாம் அங்கே இருக்கிறவங்களாம் தூய ஆத்மாக்கள் தான். ஆனால் தங்களை தாழ்த்தின்னு சொல்கிறாங்க. வைஷ்ணவர்களும் தனியாக செப்பரேட்டாக பிரிக்கிறாங்கன்னா, தாங்கள் வைஷ்ணவர் இல்லையா, சூதர் வைஷ்ணவர் இல்லையா, சௌனகாதி வைஷ்ணவர் இல்லையா? வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னா தன்னை தாழ்த்தின்னு பேசுகிறா பாருங்க. நான் வைஷ்ணவனாக யாருமே நான் சிறந்த பக்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நான் சிறந்த பாகவதன் இல்லை, பாகவதனை ஆக முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படி தான் சில பேர் சொல்லிப்பாங்க. அது மாதிரி சௌனகாதி மகர்ஷிகள் வைஷ்ணவர்களாம் யாரும் இருக்காங்களாமே, அவங்களாம் அந்த மாயில் சிக்காமல் கழுவுற மீனில் நடுவுற மீன் சொல்கிற மாதிரி அப்படி தப்பிச்சிடுறாங்களாமே இந்த பாயில் மாட்டாமல். அவருக்கு எந்த சாதனை கடைப்பிடிக்கிறாங்களோ அந்த சாதனையை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு. பின்னாடி சொல்ல போகிறாரு அந்த சாதனை என்னன்னு. நம்ம அப்படியே பார்த்துன்னு வருவோம். மாயா மோக நிராசிச்ச. இந்த மாயில மைந்தானு கிடக்குது உலகமே. உலகம்னா இந்த உலகம் இல்லை, 14 உலகமும் பிரம்மதேவர் வரைக்கும் மாயில மயங்கி தான் இருக்கிறார். இந்த மாயா மோகம் யாரை விட்டுது? ஒருத்தர் எல்லாரையும் பதம் பார்த்துச்சு வருது, எல்லாரையும் கடிச்சு தன் பல்லால் பதம் பார்த்துச்சு பத்தியா. எவன் காமக்ரோதங்களில் வேலை, எவன் வேலை, யார் வேலை சொல்லும் பார்க்கலாம். எல்லா மனுஷாலும் இந்த மாயா மோகத்தில் சிக்கின்னு தான் இருக்கிறோம். மாயா மோகத்தில் ஒருத்தரும் விடுபட்டது கிடையாது. ஆனால் அது சுத்தமாக பாதிக்கப்படாது யாருன்னா வைஷ்ணவர்கள் மட்டும்தானா. விஷ்ணு பக்தர்கள் மட்டும் இதில் மாட்டவே மாட்டாங்களாம் இந்த மாயையில். ஏன்னா எல்லோரும் கூட வாழ்வாங்க, அவங்களும் குடும்பம் குழந்தை குட்டி எல்லாம் இருக்கும், பாகவதம் படிப்பாங்க. ஆனால் பார்த்தா விளையாட்டாக இருப்பாங்க, ஜாலியாக இருப்பாங்க, எதுலேயும் பாதிக்கப்படாமல் ஆனந்தமாக இருப்பாங்க, சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. அவங்கள மட்டும் இந்த மாயா மோகம் பாதிக்காது. என்னடாண்ணா அவங்க ராமநாமா சொல்கிறாங்க, ராமநாமா சொல்கிறாங்க, அதனால் எதுலேயும் சிக்கலை அவங்க. அதுதான் சாதனை. அது பின்னாடி சொல்ல போகிறார். எப்படி அந்த மாயில் சிக்காமல் இருக்கிறாங்க அவங்க மட்டும்? நாங்களாம் மாயில் வெந்து தவிக்கிறோமே, துடிச்சு போகிறோமே. ஒரு பிரச்சனை போனால் இன்னொரு பிரச்சனை போனால் இன்னொரு பிரச்சனை, எதனா ஒன்று நம்மளை பயமுத்துனே இருக்குது. சரி இது போய்ட்டு நம்ம ரிலாக்ஸாக அப்படியே அப்பாடா கொஞ்சம் மூச்சு விட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக உட்காரானா உடனே கபீல்னு இன்னொரு பயத்தை உண்டு வந்து என்னடா சின்னாச்சு, ஓ அதுவா செத்துல உட்காந்து கிளம்பலாம். இது என்றைக்கு தான் விமோசனம்? இது வைஷ்ணவர்கள் மட்டும்தான்
அப்படி ஹாயாக ஜாலியாக இதில் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறாங்க. கேட்டால் சந்தோஷம், சுகவாசியாக இருக்கிறன்றாங்க, சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க நாமா சொல்கிறாங்க. அதான் பெரிய சாதனை. அதை சொல்ல போகிறார். கிரியதே, எந்த சாதனையை அனுஷ்டிக்கிறார்கள்? வைஷ்ணவானாம் கிரியதே கதாக, கிரியதே கதம், கிரியதே கதம். எந்த சாதனத்தை அனுஷ்டிக்கிறார்கள்? நான் முதல்ல ரிசல்ட்டு சொல்லிட்டேன். பகவன் நாமா தான், பாகவதம் படிக்கிறது தான், பகவன் நாமா சொல்கிறது தான். அதெல்லாம் பின்னாடி சொல்ல போகிறார். எத்பலம் நாஸ்தி தபசா இந்த யோகன சமாதினா தத்பலம் லபதே சமய கலோ கேசவ கீர்த்தனா. கலியுகத்தில் பகவன் நாமா சொல்கிறது தான் ஒரே வழி. இப்போ கலியுகத்தில் இருக்கிற கலியுகத்தில் பகவன் நாமா சொல்கிறது தான் ஒரே கதின்னு இப்போது வைஷ்ணவர்கள்லாம் அதான் கடைப்பிடிக்கணும், அதான் கடைப்பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பின்னாடி சொல்ல போகிறார் சவுனகாதி மகரிஷி. யார்? சூதர். சவுனகாதி மகரிஷிகள் எப்போ கேட்குறாங்க? கலியுகத்தில் தானே கேட்குறாங்க இந்த விஷயத்தை, கேள்விகளை. அப்போ கலியுகத்தில் எல்லாருக்கும் நானா கதி, பகவன் நாமா தான் கதி இல்லையா? கலோ நாஸ்தியவ நாஸ்தியவ கதி ரன்யா தான். அப்படின்னா இப்போது வைஷ்ணவர்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய வழி என்னன்னா பகவான் நாமா சொல்கிறது தான் இல்லையா? அதுக்கு நம்ம பதில் இப்போ நம்ம சொல்லிட்டோம். ஆனால் இங்கே கேள்வி கேட்குறாங்க, பின்னாடி இதை பதில் சொல்ல போகிறார். என்ன பதில் சொல்ல போகிறார்? எத்பலம் நாஸ்தி தபசா நான் யோகேன சமாதினா தத்பலம் லபதே சமய கலவு கேசவ கீர்த்தனாத்து அப்படின்னு பின்னாடி சொல்ல போகிறார். புரியுதுங்களா? சரி, ஓகே. இப்போது அடுத்தது பார்க்கலாம். என்னென்னா பக்தி ஞானம் வைராக்கியத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன வழி? விவேகம் எனக்குள்ளே வர்த்திக்கிறதுக்கு என்ன வழி? அதே சமயத்தில் மாயா மோகத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்கு என்ன சாதனத்தையும் அனுஷ்டானம் பண்ணுறாங்க வைஷ்ணவர்கள்லாம், அதை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள். யார்? சவுனகாதி மகரிஷிகள். அடுத்தது கேட்குறாங்க. இஹ கௌரே கலோ பிராயோ ஜீவஸ்ச அசுரதாம் கதா. நல்லா புரிஞ்சுங்க. நாமெல்லாம் அசுரன்னா தனியாக அசுரன்தான் துவாபர யுகத்தில், திரேதா யுகத்தில். இப்போல்லாம் மனுஷர்களுக்குள்ளவே அசுர புத்தி உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். மனுஷர்களே அசுரர்களாக இருக்கிறாங்க. ஜீவஸ்சாம் அசுரதாம் கதா. அதனால தான் நம்ம அவ்வளோ கஷ்டங்கள் படுறோமா. கிளேச ஆக்கிரந்தஸ்ய, கிளேசங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கிறோமா, நிறைய கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறோமா. ஏன்னா கோரமான களி நடக்கிறது இப்பொழுது. இஹ கோரே கலோ பிராயோ ஜீவஸ்சாம். பிராயோனா அநேகமாக 90% அசுர சுபாவம் உடையவர்களாக தான் இருக்கிறாங்க. அதில் 10% தான் பக்தர்களாக வைஷ்ணவர்களாக பகவன் நாமா சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க, பாகவதம் படிச்சுன்னு இருக்காங்க. அப்போ பிராயோனா அநேகமாக 90%, 95% நிறைய பேர் பார்த்தா இப்படிப்பட்ட அசுர சுபாவம் உடையவர்கள், அசுர சுபாவத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆசுரதாம் எஹகௌரே கலோ பிராயோ ஜீவஸ்சா அசுரதாம் கதஹ கிளேச ஆக்கிரந்தஸ்ய தஸ்யேவ சோதனை கிம்பராயணம். பாருங்கள், சவுனகாதி மகர்ஷிகளுக்கு அசுர சுபாவம் கிடையாது. அவர்கள் பூர்ண தர்மாத்மாக்கள் தான் பாகவதர்கள், அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. ஆனால் பிறர் மேலே இந்த பௌதிக இந்த கலியுக மக்கள் மேலே உள்ள கருணையினால் அப்படி கேட்குறாங்க. ஜனங்கள்லாம் இப்படி இருக்கிறாங்களே, இந்த கோரமான கலியினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களே, நிறைய கிளேசங்களை துன்பங்களை, ஒரு பிரச்சனை போனால் இன்னொரு பிரச்சனை, அல்பாயுடையவர்களாக இருக்காங்க, நிறைய நோய்களால் பாதிக்கப்படுறாங்க, நிறைய குடும்ப கவலைகளால், பிரச்சனைகள், மனக்கவலைகளால், பலவிதமான துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகிறார்களே. இதெல்லாம் போக்குறதுக்கு என்ன வழி? சோதனை கிம்பராயணம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதான் எல்லாத்துக்கும் ஒரே விமர்சனம் தான். நாமசங்கத்தனம் எஸ்ய சர்வபாவ பிரணாசம் தான். அதுதான் பாகவதம் படிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம நாமத்தில் ஈடுபட்டால் தான் நம்ம ஸ்திரமாக படிப்போம். அதுதான் பாகவதம் படிக்கிறது. அப்போ எல்லாத்துக்குமே பதில் சொல்ல போகிறாரு பின்னாடி. இந்த பாகவதம் படிக்கணும். அதுதான் பக்தி யோகத்தை அதிகரிக்க செய்யுது. பக்தி யோக வர்த்தனம் எஸ்ட கிருஷ்ண சந்தோஷ ஹேதுகம். பகவான சந்தோஷத்துக்கு காரணமாக அமையக்கூடிய இந்த பாகவதம் பாராயணம் பண்ணுறது. ஏன்னா பாகவதம் பாராயணம் பண்ணும்போது நீ நாம சங்கீர்த்தனம் தான் பண்ணுறேன். பாகவதத்தில் தொட்டடம்லாம் ஸ்துதிகள் இருக்குது, நிறைய நாமங்கள் இருக்குது. அப்படின்னா நான் பகவான் நாமம் அறியாமல் நிறைய சொல்லிடுறேன். பகவான் சந்தோஷப்படாமல் இறந்த கிருஷ்ண பிரியம் சகல கல்மஷநாசனம். எல்லா கஷ்டங்களும் போயிடுமா, எல்லா கல்மஷங்களும் போயிடுமா. மனசில் உள்ள கவலைகள், மனசில் உள்ள கல்மஷங்கள், தீய நினைவுகள், தீய எண்ணங்கள்லாம் போயிடுமா. ஏன்னா கிருஷ்ண பிரியம். இந்த பாகவதம் படிக்கலாம் கிருஷ்ணனுக்கு பிரியம் உண்டாகுமா, சந்தோஷம் உண்டாகுமா. அதை தான் சொல்கிறார் கிருஷ்ண சந்தோஷ ஹேதுகம். பின்னாடி சொல்ல போகிறார். அப்போ கலியினுடைய தோஷம் போகிறதுக்கு என்னென்னா பகவானை சந்தோஷப்படுறது தான் ஒரே வழி. பக்தி ஞான வைராக்கியம் உண்டாகிறதுக்கும் பாகவதம் படிக்கிறது தான் ஒரே வழி. எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்கிறேன். பக்தி ஞான விராகாப்த விவேக வர்த்ததே மகான் மாயாமோக நிராசஸ்ட. மாயாமோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறதுக்கும் பகவான் நாமா பாகவதம் தான் ஒரே வழி. அசச்ச வைஷ்ணவி கிரியது பகவத் பக்தி பண்ணுறது தான் ஒரே வழி. அதான் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இவ்வளோ பிரச்சனைகள் நம்மளை விட்டு போகுது. என்னென்னா கலியினுடைய தோஷம் போகுது, மனசுள்ள கவலைகள் போகுது,
பக்தி அதிகரிக்க செய்து, ஞானம் அதிகரிக்க செய்து, வைராக்கியம் அதிகரிக்க செய்து, ஆனால் ஆனந்தமாகவும் இருப்போம். நம்ம கிளேசங்களால் கிளேச ஆக்கிரந்த செய்வ சோதனைக்கு இந்த கிளேசங்களால் பாதிக்கப்பட மாட்டோம், ஆனந்தமாக இருப்போம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுதான் இங்கே கேள்வியாக கேட்குறாரு. இங்கே சௌனகாதி மகர்ஷி கேள்வியாக கேட்குறாரு, இந்த கோரமான கலியில் சிக்கின்று தவிக்கிற மக்கள் எல்லாம் அசுர சுபாவமுடையவர்களாக இருக்கிறாங்களே, இந்த கிளேசங்கள் அவங்களுக்குள்ள கிளேசங்களை வெட்டி அறியத்துக்கு என்ன வழி என்று கேட்கிறார். கிளேச ஆக்கிரந்த இஹகோரே கலோப்ராயோ ஜீவஸ்சா அசுரதாம் கதா கிளேச ஆக்கிரந்தஸ்ய தஸ்யைவ சோதனைக்கும் பராயணம் ஸ்ரேயசாம் யத்பவே ஸ்ரேயா பாவனானாம் ச பாவனம். ஸ்ரேயசுகளுக்குள்ளே எது சிறந்த ஸ்ரேயஸ்? ஒரு மனுஷன் நன்மைன்னு சொல்கிறான், உலகத்தில் பலவிதமாக பொருள்லாம் சம்பாதிக்கிறான், கார் பங்களா சம்பாதிக்கிறான், மனைவியை சம்பாதிக்கிறான், குழந்தைகளை இதெல்லாம் நன்மைகள் நினச்சின்னு இருக்கான். ஆனால் முக்கியமான நன்மையை கோட்டை விட்டான், ஆத்ம லாபத்தை விட்டுட்டான். தேக லாபத்தை சம்பாதிச்சானே தவிர ஆத்ம லாபத்தை சம்பாதிச்சானா? அதான் உயர்ந்த நன்மை. அதனால தான் அப்போ இதெல்லாம் நன்மைன்னு நினச்சின்னு இருக்கிறோமே நம்ம உலகத்தில். வசதிகளை பெருக்கிறது, நல்ல வேலை கிடைக்கிறது, நல்ல உத்தியோகம் கிடைக்கிறது, நல்ல சம்பாதிக்கிறது, நல்ல பணம் நல்ல சம்பளம் அதிகமாக கிடைக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம வசதின்னு நினச்சின்னு இருக்கிறோமே, அதெல்லாம் நல்லது கிடையாதான். பாகவதம் படிக்கிறது தான் நல்லது. பகவன் நாமா சொல்கிறது தான் எல்லாத்த விட சிறந்த நன்மையாக. அதனால் சொல்கிறார், இதெல்லாம் நன்மை நினச்சின்னு இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நீங்கள் சொல்லுங்கள், உலகத்திலே நன்மைகளுக்குள் எது சிறந்த நன்மை என்று கேட்கிறார் சௌனகாதி மகர்ஷி. ஸ்ரேயசாம் எத்பவே ஸ்ரேயஸ்னா நன்மை, ஸ்ரேயசாம் எத்பவே ஸ்ரேயா நன்மைகளுக்குள் சிறந்த நன்மை எது என்று கேட்கிறார். பாவனானாம் ச பாவனம் புனிதப்படுத்துபவைகளுக்குள்ள எது சிறந்த புனிதமானது? நாம் சொல்கிறோம் புனிதப்படுத்துக்கணும்னா நம்ம தண்ணி ஸ்நானம் பண்ணால் நம்ம புனிதமாயிடணும், நம்ம குளிச்சுட்டா நம்ம ஸ்நானம் பண்ணால் புனிதமாயிடணும். இதை விட புண்ணியத்தீர்த்தங்களை போய் ஸ்நானம் பண்ணால் அது இன்னும் புனிதமானது. சரிப்பா, அந்த புண்ணியத்தையும் பவித்திரமாக்கக்கூடிய புனிதமானது ஒன்று இருக்கே, அந்த பாவனானாம்ச்ச பாவனம் அது எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. மகான்கள் தான் அந்த தீர்த்த போதர்களாக இருக்கக்கூடிய பகவானை ஹிருதயத்தில் சுமந்து திரிகின்ற, உலக நன்மைக்காக திரிகின்ற அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் தான் பவித்திரமானவர்களுக்குள் சிறந்த பவித்திரமானவங்க. அவளை விட சிறந்த பவித்திரமானவன் யாருமே கிடையாது. பகவான் தான் பவித்திரமானவன். பகவானை விட பவித்திரமானவர்கள், பகவானை ஹிருதய சுமந்திருக்கிற மகான்கள் தான் பிரத்யக்ஷ பகவான் யாருன்னா மகான்கள் தான். அதனால் அந்த தீர்த்தங்களையும் பாவனமாக்கக்கூடியவர்கள் மகான்கள். அது பின்னாடி சொல்ல போகிறார். அது இங்கே கேள்வியாக கேட்குறாரு. இங்கே பாவனானாம் ச பாவனம். அடுத்து சொல்ல ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிராப்திகரம் சஸ்வத்து சாதனம் தத்வதாதுனா. கிருஷ்ணனுடைய அனுக்கிரகத்தை பெறத்துக்கு என்ன வழி, என்ன சாதனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். நமக்கு தான் தெரியுமே, ராம 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 ராம. என்னங்க கிருஷ்ண பிராப்திகரம் சொல்லிட்டு ராமராமான்னு சொல்கிறீங்க? ராம வேறு கிருஷ்ண வேறுன்னு பிரிக்கிறவங்களுக்கு வேணால் இது வேறு அது வேறுன்னு தெரியும். ராமநாமா சொன்னால் கிருஷ்ணனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், அது தெரியுமா? ஆமாம், அதுக்கு தான் ராமாவதாரத்தை விட்டு கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தது. ஏன்னா பலராமண்ணாவை அடிக்கடி ராமண்ணான்னு கூப்பிடலாம் இல்லையா? ஏன்னா எல்லோரும் ராமநாமா கூப்பிட. இப்போ என் பேர் என்ன கூப்பிட்டா பற்றியா தன்னை புகழ்ந்துக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் அவர் அவதாரம் பண்ணாமல் என்ன பண்ணார், ராமர் என்ன பண்ணார், கிருஷ்ணன் அவதாரம் பண்ணார். இப்போ பலராமன் அண்ணா ராமராமான்னு கூப்பிடலாமே, இப்போ புகழ்ச்சி ஆகிடாது, அண்ணனை புகழ்கிற மாதிரி ஆகிடுமே, அண்ணனுக்கு மரியாதை கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடுமே. ராமண்ணான்னு பரவாயில்ல, ராமன் மேலே தன் சகோதரன் மேலே ரொம்ப பாசமுடையவர் அப்படின்னு நினைப்பாங்கல்ல. அதனால் அடிக்கடி ராமண்ணா இவர் ராமநாமா சொல்கிறதுக்கு இவர் கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தார். அது தெரியுமா? நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதனால் அனவரதம் கிருஷ்ணரே ராமநாமா தான் சொல்கிறார். அது ஒரு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. கிருஷ்ணரே அனவரதம் ராமநாமா சொல்கிறாருன்னு சொல்லியிருக்கு. அப்போது எல்லாம் சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம். அதனால் ராம 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 ராமான்னு சொன்னால் கிருஷ்ண பிராப்திகரம், கிருஷ்ணனுடைய அனுக்கிரகத்தை பெறலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க. அப்போது சஸ்வத்து சாதனம் அதுனா உடனே கிடைக்கணும். கிருஷ்ணவனுடைய அனுக்கிரகம் உடனே கிடைக்கிறதுனா வழி. நீங்கள் தபஸ் பண்ணால் லேட் ஆகும், யாகம் பண்ணால் லேட் ஆகும், நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணால் தக்ஷணம் பலன் உடனே, நாம கீர்த்தனம் பண்ணால் இன்னும் சுவாரஸ்யம். பிரத்யக்ஷம் இவ தர்சிதம் சுசுகம். இது சுலகமான வழி, சுகமான வழி, உடனே சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அதே சமயம் கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகத்தை பெற்று தரக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட வழியாக இருக்கணுமா? அதுனா உடனே கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகத்தை பெற்று தரக்கூடியதாக இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட வழியை சாதனை என்னன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு சௌனகாதி மகர்ஷிகள் கேள்வி கேட்குறாங்க. அதுக்கு ஒரே வழி நாம சங்கீர்த்தனம் தான். இப்போ நம்ம ஆன்சர் இங்கே சொல்லிட்டோம். ஏன்னா நம்ம கொஞ்ச நேரம் பேசினாலும்
அது கேள்வி கேட்டு அது அப்புறமா என்னவோன்னு யோசிக்கக்கூடாது. அது உடனே பதில் கொடுத்துடணும். நம்மளுக்கு அதான் ஆசை. நம்ம தெளிவுக்கு வந்துடும். ஏன் குழம்பினே இருக்கணும்? அதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிராப்திகரம் சஸ்வத்து சாதனம் தத்வதாதுனா அப்படின்னு இத்தனை கேள்விகள் கேட்குறாங்க. யார்? சௌனகாதி மகரிஷிகள். பக்தி ஞான வைராக்கியம் உண்டாகணுமா, விவேகம் எனக்குள்ளே அதிகரிக்க செய்யணுமா, நமக்குள்ளே அதிகரிக்க செய்யணுமா, அதே சமயம் கலியுக மக்கள்லாம் கரையேறணுமா, அவங்களுக்குள்ள கிளேசங்கள்லாம் நீக்கப்படணுமா, அவங்களுக்குள்ள அசுர சுபாவம்லாம் அவங்கள விட்டு போயிடணுமா, அசுர சுபாவம்லாம் அந்த கோரமான களி நடக்குது, கோரமான களியினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் அசுர சுபாவமுடையவர்களாக இருக்காங்க, அதெல்லாம் போயிடணுமா, கிளேசங்கள்லாம் போயிடணுமா, கஷ்டங்கள்லாம் போயிடணுமா, அதுக்கு என்ன சாதனை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சௌனகாதி மகரிஷி கேட்குறாங்க. பக்தி ஞான வைராக்கியம் அதிகமாகணுமா, இந்த மாய் என்ற மோகத்தில் மயங்காமல் ஜனங்கள்லாம் தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க. அடுத்தது என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நன்மைகளுக்குள் எது சிறந்த நன்மை, பவித்திரமானவர்களுக்குள் எது பவித்திரமானவை, அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுத்தரக்கூடிய சீக்கிரமாக பெற்றுத்தரக்கூடிய வழி என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க. இத்தனையும் கேட்டு சொல்கிறாங்க. அது பிறகு இவ்வளோ கேள்வி கேட்டாங்களே, கேள்வி கேட்டு சூதரை புகழணும் இல்லையா? ஏன்னா கேள்வி கேட்டவர் அந்த சொல்லக்கூடிய தகுதியுடையவரானு கேட்டால் அப்படிப்பட்ட பூர்ண தகுதியுடையவர் சூதர், அப்படியேப்பட்ட மகாத்மா. இங்கே புகழதுலேருந்தே நம்மளுக்கு தெரியுது பாருங்க. சௌனகாதி மகர்ஷிகள் சூதரை புகழ்றாங்க. என்னென்னா, சிந்தாமணிர் லோக சுகம் சுரத்ருக ஸ்வர்க சம்பதம் பிரயச்சதி குரு பிரீதோ வைகுண்டம் யோகி துர்லபம். என்னென்னா, இவர் இந்த விஷயம் இந்த கேள்விகளுக்கு மட்டும் பதில் சொல்கிறது கிடையாது. இவர் நினச்சா, சூதர் நினச்சா வைகுண்டத்தை கொடுத்துட முடியுமா? சௌனகாதி மகர்ஷிகள் 60,000 பேருக்கான அந்த 60,000 பேருக்கு உடனே மோட்சம், உடனே வைகுண்டத்துலேருந்து விமானம் வந்துடும், ஏறி போயினே இருக்கலாம் ஜல்லுன்னு. அப்படிப்பட்ட வைகுண்டத்தையே கொடுக்கக்கூடிய சக்தியுடையவரான் சூதர். தெரியுமா? சாதாரணமான மகாத்மா கிடையாது. அதனால் சொல்ல குரு பிரயச்சதி குரு பிரீதோ, நீங்கள் சந்தோஷம் அடைந்தால் வைகுண்டம் எனக்கு கிடைச்சிடுமே எங்களுக்கெல்லாம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் உங்களால் சொல்ல முடியாதா? இந்த சந்தேகம் சின்ன விஷயம், வைகுண்டத்தையே கொடுத்த முடியும் உங்களுக்கு, நான் எங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாதா என்ன அப்படின்னு. ஏன்னா சிந்தாமணின்னு ஒரு கல் இருக்குது, அது சிந்திச்சதெல்லாம் கொடுத்துரும், ஆனால் உலக சுகத்தை தான் கொடுக்கும். அது சொர்க்கலோக சௌக்கியத்தை வேறு எதுவும் பாரமேஷ்டிய பதவியோ பிரம்மலோக சௌக்கியத்தையோ கொடுக்காது. அதுக்கு எண்டு என்னன்னா, அதனுடைய லிமிட்டேஷன் எவ்வளோன்னா இந்த உலக சுகத்தை மட்டும் கொடுக்க முடியும். அதால் சிந்தாமணி லோக சுகம். சரி, இதை விட ஒரு படி கற்ப விருட்சம் இருக்கேன்னா அது ஒரு படி மேலே என்னென்னா சொர்க்கலோக சௌக்கியத்தை கொடுத்துரும், அதுக்கு மேலே கொடுக்க முடியாது. பாரமேஷ்டிய பதவி பிரம்மலோக சௌக்கியம்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஆனால் அந்த பிரம்மலோகத்தோட மேலே அந்த பிரம்மதேவருக்கு அப்பாவாக இருக்கக்கூடிய வைகுண்டாதிபதியினுடைய சௌக்கியம். இப்போ வைகுண்டாதிபதி எதில் வந்து நிறுத்தணும்னு சொன்னால் கல்ப விருஷத்தினாலே சிந்தாமணி கல்லாலே முடியாது. ஆனால் ஒரு குருமார் ஒரு மகாத்மா நினச்சிட்டாருன்னா வைகுண்டத்தை உன் கண்ணு முன்னாடி காமிச்சிடுவார். தெரியுமா? சிந்தாமணிர் லோக சுகம் சுரத்ருஹ ஸ்வர்க சம்பதம் பிரயச்சதி குரு பிரீதோ. அதனால தான் மகான்களை பிரயச்சதி குரு பிரீதோ, மகான்களை சந்தோஷப்படுத்த நீ பிரயத்தனம் பண்ணாலே போதுமா. ஆமாம், அந்த ஆசையோடு நம்ம மனசால பிரயத்தனம், அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தணும், அவங்களுக்கு விருந்து படைக்கணும், அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடணும் அப்படின்னு நினச்சி அவங்கள உபச்சாரம் பண்ணன்னு சொன்னால் வைகுண்டாதிபதி விமானத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவான். வா ஏறு வா, இனிமேல் உனக்கு பூலோகத்தில் இடம் கிடையாது, நீ வைகுண்டம்னா துன்பம் இல்லாத இடம், அந்த இடத்துல ஆனந்தமாக இரு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்சியம் போயிடுவான். ஆமாம், நீ மகான்களுக்கு ஒரு படி சாப்பாடு போட்டேன்னா வச்சுக்கோ, கூப்பிட்டு விருந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஏமாற்றக்கூடாது. உங்களுக்கு விருந்து கொடுக்கணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவனும் பார்த்தா கூப்பிடவே மாட்டாங்க. நம்மளே போகிறோன்னா கூட நம்ம அவங்க வான் கூட மாட்டாங்க, நம்மளே தேடி போனோம் வாங்க கூட. ஆனால் விருந்து உங்களுக்கு விருந்து, ஆனால் வெளிப்புறமாக சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு விருந்து கொடுக்கணும், உங்களுக்கு ஒரு நாள் வடை பாயசத்தோட சாப்பாடு போடணும், வாழையில் உங்களுக்கு வடை பாயசத்தோட சாப்பாடு போடணும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க மரியாதையாக. வெளியில் வரையும் அதெல்லாம், ஆனால் செய்ய மாட்டாங்க இல்லையா? அதனால் குருக்களை மகான்களை வந்து வீட்டில் கூப்பிட்டு வந்து சாப்பாடு போடணும், மரியாதை பண்ணணும், அவங்கள சந்தோஷப்படுத்திட்டா பகவானே சந்தோஷம் அடைஞ்சிடுவோம். பிரயச்சதி குரு பிரீதோ வைகுண்டம் யோகி துர்லபம். அஷ்டமா சித்திகள் கைவரப்பட்ட யோகிகளுக்கு துர்லபமாக இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்தை சுலபமாக வாங்கி கொடுத்துருவாங்களாம் அவங்க நமக்கெல்லாம். அதனால் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பாகவ தர்மத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கணும். மகான்களுடைய அனுக்கிரகம் இல்லாமல் நமக்கு நாம சித்தி ஏற்படாது,
பாகவத்தில் பக்தி ஏற்படாது, ராமாயணத்தில் பக்தி ஏற்படாது. மகான்களுடைய அனுக்கிரகம் இருந்தால் தான். மகான்கள் எப்படி இருப்பாங்க? பிராமணனாக தான் இருந்தால் தான் மகாத்மா. அதுவும் ஜாதி பிறப்பினால பிராமணனாக இருந்தால் தான் நாங்கள் ஏற்றுப்போம். இல்லாட்டி அவங்கள வீட்டிலே சேர்க்க மாட்டோம். அவங்களே வரேன்னு சொன்னால் கூட நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம். வெளியில் பார்த்தா ஆஹா ஓஹோ பரம பாகவதர்கள், அவங்களும் ஐயோ உங்களுக்கு ஒரு நாள் நாங்கள் வடை பாயசத்தோட சாப்பாடு போடணும், அப்படி இப்படின்னு விருந்து படைக்கணும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் அத்தனை நிமிஷம் நான் கை கழுவி விட்டு போயினே இருப்பாங்க. ஆனால் வெளிக்கு வார்த்தை ஜாலம், அது மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது. அது மாதிரி வாக்கு கொடுக்கக்கூடாது. வாக்கு கொடுத்தா அதை நிறைவேற்றணும், நல்லா புரிஞ்சிக்கணும். அதே மாதிரி எல்லாமே வேஷம். அதாவது என்னென்னா உண்மையான அன்பு இருந்தால் சொல்ல மாட்டாங்க, செயலில் செய்வாங்க. ஒரு தடவை சொல்லுவாங்க, வாங்க உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு உபச்சாரம் பண்ணணுன்னு கூப்பிட்டு அவங்க நல்லா பெருசாக படைச்சிடுவாங்க, பெருசாக செய்துடுவாங்க. அது அவங்களுக்கு ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க. அது ஒரு விதம். அதனால் வாக்கு கொடுத்தா மகான்களுக்கு செயல்படுத்தணும். அவங்கள சரி வாங்க பாகவதம் படிக்கலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டு இல்லை வேணாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் ஒரு அபச்சாரம். ஏன்னா நம்ம பாகவதம் படிக்கலாமான்னு கேட்டால் சரி படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்பா வேணான்னு சொன்னான்னு அர்த்தம். அது தப்பு. அதே சமயத்தில் விருந்து படிக்கிறோம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா ரிஜெக்ட் பண்ணான்னு அர்த்தம். மகான்களை எந்த விதத்துலேயும் மகான்களை சந்தோஷப்படுத்தணுமே தவிர அவமதிக்கூடாது. பிரயச்சதி குரு பிரீதோ, நான் சொல்லலை, இந்த வார்த்தை சொல்லியிருக்கேன். அதனால் நான் இந்த விஷயத்தை இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்ல வேண்டியது. குருக்களை சந்தோஷப்படுத்துறத நான் முயற்சி பண்ண தவிர அவன் மனசை புண்படுத்துறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணக்கூடாது. அவன் மனசில் மகான்களை நம்ம வரவேற்கிறதுல ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும். அதே சமயத்தில் அவங்க பாகவதம் படிக்கிறாங்க, பகவத் விஷயத்தில் இருக்காங்க, அவங்க பகவத் விஷயத்துக்காக வாழ்க்கையை எல்லா வேலைகளும் விட்டுட்டு பாகவதத்துக்குன்னே வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவங்களை நம்ம உதாசனப்படுத்தலாமா? அது தப்பு இல்லையா? அவங்களுக்கு போய் வாக்கு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்புறம் எதுவும் செய்யாமல் விட்டேன்னு அர்த்தம். நீ செய்கிறே இல்லையோ அப்போ சொல்லாமல் இருக்கணும். அதுக்கு வாக்கு கொடுக்காமல் சொல்லாமல் இருக்கணும். சொல்லிவிட்டு செய்யாமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை, அவங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு எத்தனை இடத்துல போனால் சாப்பாடு இருக்கும். ஆனால் நம்மளுடைய கடமையில் நம்ம நழுவிட்டோம் இல்லையா, தவறிட்டோம் இல்லையா, அதில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். அதனால் நம்ம யாருன்னா சாப்பாடு கூப்பிட்டா மகானை கூப்பிட்டோன்னா சும்மா வார்த்தைனா ஜாலியாக கூப்பிடக்கூடாது. உண்மையிலே கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு நல்லா உபசரித்தோம்னா பகவான் பூர்ணாள் வைகுண்டாதிபதி நம்ம கண்ணு முன்னாடி நின்றுவான். ஏன்னா அந்த பக்தனுக்கு உபச்சாரம் பண்ணல, நீ உபச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு பிரயத்தனம் தான் பண்ணானா. யார்? மைனாக பருவதன். நிறைய சும்மா வெளிப்புறமாக சொல்லலை, வாங்க சாப்பிட்டு போங்க, நாங்கள் சாப்பிட்டீங்களா வாங்க சாப்பிடுங்க, சும்மா வெளிப்புறமாக கூடுவாங்க. சாப்பாடுக்குன்னு வந்தாருன்னா இப்போ தான் எல்லாம் சாப்பாடெலாம் காலியாச்சு, கொஞ்சம் ரெடி பண்ணணும், கொஞ்சம் லேட் ஆகும், பரவாயில்லையா, கொஞ்சம் காய்கறி சாமான்லாம் போய் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நம்மளா தட்டி கழிக்கிறதுலேயே பேசுவாங்க. அப்புறமா அப்போ எதுக்கு கூப்பிட்டேன், எதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கூப்பிட்டேன்? ஒரு உபச்சாரத்துக்கு கூப்பிட்றது தான். என்னென்னா சாப்பிட்றியான்னு கேட்டால் சாப்பிட்றீங்களா வாங்க சாப்பிடுங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றது ஒரு உபச்சாரத்துக்கு கூப்பிட்றது தான். உண்மையாக கூப்பிட்றதா இது இல்லையா? எவ்வளோ பேர் அப்படி தான் கூப்பிட்றாங்க. அதனால் மகான்களிடத்தில் விளையாடக்கூடாது. சாப்பாடுக்குன்னு கூப்பிட்டுட்டு திரௌபதி எப்படி பயந்தா துர்வாசரை, அது மாதிரி பயப்படணும். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பாகவதர்களை நம்ம கூப்பிட்டு இது பண்ணக்கூடாது. கூப்பிட்டு வாங்க சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா அவங்கள தேடி வந்தால் கூட ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் இது சொல்கிறாங்க பாருங்க, என்னது? பிரயச்சதி குரு பிரீதோ வைகுண்டம் யோகி துர்லபம். மகான்களை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு நினச்சாலே மைனாக பர்வதன் ஒரு பர்வதராஜன். அந்த பர்வதத்துக்கு ராஜனாக இருக்கக்கூடிய மைனாக பர்வதராஜன் என்ன பண்ணான்னா எழுந்து அவன் தேவதா வடிவத்தில் ஆஞ்சநேய சுவாமி கடல் தாண்டுறாரு. கடல் தாண்டும் போது அந்த மைனாக பர்வதன் ஆனவன் என்ன பண்ண ஆஞ்சநேயருக்கு விருந்து உபச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு நிற்க சொல்கிறான். நிற்க சொன்னால் ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணுவார், இல்லைப்பா விருந்து சாப்பிட்ற மாதிரி எனக்கு டைம் இல்லை, ராம கைங்கரியம் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சீதையை தரிசனம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை தொட்டு கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டு போனார். இப்போ விருந்து சாப்பிடல ஆஞ்சநேய சுவாமி. மைனாக பர்வதன் மைனாக ராஜா அந்த மைனாக தேவதை கொடுத்த விருந்து சாப்பிடல. ஆனால் அந்த விருந்து உபச்சாரம் பண்ணணும்னு பிரயச்சதி குரு பிரீதோ, அந்த குருவை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு நினச்சான் பாருங்க. யார்? அப்பா வைகுண்டாதிபதி சந்தோஷம் பண்ணிட்டான்.
வைகுண்டாதிபதி சந்தோஷம் அடைந்ததுக்கு என்ன லட்சணம்னா, அங்கே 33 கோடி தேவரெல்லாம் வந்து உனக்கு என்ன வரவனு கேளு, உனக்கு என்ன வரவனு கேளு, உனக்கு ரிஷிகள்லாம் வந்து ரிஷிகள் வந்துட்டாங்க, தேவரெல்லாம் வந்துட்டு மைனாக பருவதா நீ ஆஞ்சநேயருக்கு உபச்சாரம் பண்ணியா, காய்கனி கிழங்குகளை கொடுக்கறதுக்கு நீ பிரயத்தனம் பண்ணியா, கண்டிப்பாக உனக்கு நான் என்ன வர கேட்டாலும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்திரன் சொல்கிறான். இனிமேட்டு நீ எங்கே வேணாலும் சுதந்திரமாக சஞ்சாரம் பண்ணலாம், உனக்கு நான் எந்த தடையும் பண்ண மாட்டேன். மலைகளுக்கெல்லாம் ரெக்கை உண்டான். அந்த ரெக்கையோடு இருக்கிறான் அவன் மைனாக பருவத்தை சமுத்திரத்தில். அப்போ இந்திரன் சொல்கிறான், மைனாக பருவதா நீ எங்கே வேணா இரு, எங்கே வேணா போகலாம் வரலாம், உனக்கு எந்த தடையும் கிடையாது. ஏன்னா நீ ஆஞ்சநேய சுவாமி ராம கைங்கிறதுக்காக நீ உதவணும் இல்லையா, ராம பக்தனாகிய பிரயச்சதி குரு பிரீதோ, குருனாவே சிறந்தது ஆஞ்சநேய சுவாமி தானே. ஆஞ்சநேயருக்கு நீ பிரயத்தனம் பண்ணதுனாலே நான் பகவானே சந்தோஷம் அடைஞ்சிட்டார். பகவான் சந்தோஷம் அடைந்தால் சர்வ தேவதைகளும் சந்தோஷம் அடையும். அப்போ இந்திரன் சந்திரன் எல்லாம் வந்து வரம் கொடுக்குறாங்களாம், நிறைய வரங்களை வர்ஷிக்கிறாங்களாம். யாருக்கு? மைனாக பருவத்துக்கு. இது சுந்தரகாண்டத்தில் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் முதல் சர்க்கத்தில் பார்க்கலாம் இந்த விஷயம். அப்போது மகான்களை ஒருத்தன் சந்தோஷப்படுத்திட்டா தான் பகவான் சந்தோஷம் அடைவான். நீ நேரடியாக பகவானுக்கு சந்தோஷப்படுத்துங்க, சந்தோஷமே அடைய மாட்டான். மகான்களை ஃபுல்லாக அவமதிச்சுட்டு அப்புறமா என்ன வந்து நான் சந்தோஷப்படுத்துறது, கிளம்பு வெளியே அப்படின்னு துரத்தி விட்ருவான் பகவான். ஆமாம், மகான்களை அவமதிச்சுட்டு அப்புறமா என்ன வந்து நான் நீ பூஜை பண்ணுறது, சாம்பல் ஹோமம் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்க மாட்டான். கலர் நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதை போல் வேஸ்ட்டு. அப்போது இது நான் சொல்ல, கபில வாசுதேவர் சொல்கிறார், ஜிஹ்வதி என்ன வார்த்தை வந்து ஸ்லோகத்தை மறந்துட்டேன். அவன் விக்கிரகத்தை வெறுமையை ஆராதனை பண்ணுறான்னா விக்கிரக ஆராதனையில் பகவான் சந்தோஷம் அடைய மாட்டாரான். ஏன்னா அவன் வெறுமனே வந்து சிலைக்கு தான் அவன் அர்ப்பணம் பண்ணுறான், எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணல, அதை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அந்த உபச்சாரத்தை அப்படின்னு. ஏன்னா மகான்கள் வீட்டுக்கு வந்த தேடியும் வராத மகான்கள் திடீர்னு எதிர்ச்சியாக வராங்க. மகான்களுடைய வரவு நம்ம வாழ்க்கைக்கு க்ஷேமம். அதை பயன்படுத்திக்காமல் அதையும் கோட்டை விட்டுட்டு அவர்கள் வந்தவங்களையும் வந்து மனசு புண்படுத்தி அனுப்பிச்சிட்டு அப்புறம் என்ன நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறது, கஷ்டம் உண்டாக்குது, புரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் மகான்கள் வராங்கன்னா, பக்தர்கள் வராங்கன்னா அவரில் எந்த காலத்துலேயும் வர வச்சு அவங்கள இந்த பகவத் விஷயத்தையே கேட்கணும். ஒரு தண்ணியாவது கொடுக்கணும், ஒரு சம்ப தண்ணி கொடுத்து அவங்கள உபச்சாரம் பண்ணி அவங்கள உட்கார வச்சு. பாகவதர்கள் அவங்களுக்கு பாகவதம் இருக்குது, பகவான் இருக்கான், நமக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கே கூட தெரியாது, அந்த பக்தர்களுக்கே தெரியாது தங்களுக்குள்ளே பகவான் இருக்கான், தங்களுக்குள்ளே பாகவதம், அவங்களுக்கு பகவான் பிரகாசிக்கிறான்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. அவங்க தபஸு ஆஞ்சநேயருக்கே தன் பலம் என்னன்னு தெரியாது. அது மாதிரி மகான்களுக்கு தன் பலம் அவங்களுக்கே தெரியாது. ஆனால் ஜாம்பவானுக்கு தெரியும், ஜாம்பவானுக்கு தெரியும் ஆஞ்சநேயர்கள் என்ன இருக்குதுன்னு, பவர் இருக்குன்னு. ராமரே இருக்கார், அவர் ஹிருதயத்தை பலந்து காமிச்சா சீதாராமன் தெரியுறாங்களே, பகவானே அவர் இடத்துல கூடிக்கொண்டு இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட மகாத்மானு தெரியும். அதனால தான் அஹோஸ்வாமின்னு பக்தி, உங்களுடைய பக்திக்கு சம்மா எது, அஹோ பக்தி, உங்களுடைய பக்திக்கு சம்மா எது ஆகும், யாருடைய பக்தி இருக்குது, அப்படியேப்பட்ட சிறந்த பக்தர் அல்லவா, சிறந்த சுவாமி அல்லவா அப்படின்னு வானர்கள்லாம் கொண்டாடினாங்களே ஆஞ்சநேய சுவாமி வாலாசிச்சு. அப்போ சாதாரண விஷயம் இல்லை அவங்களாம் மகான்கள்லாம். ஆனால் தங்களை பிரகடனப்படுத்திக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பலம் பாம்பின் கால் பாம்பறியுன்ற மாதிரி மகாத்மாக்களுக்கு தான் தெரியும் அவங்க பக்தர்கள் சிறந்த பக்தர்கள்னு. ஆனால் ஜாம்பவானுக்கு தெரியும் ஆஞ்சநேயுடைய பெருமை என்னன்னு. அது மாதிரி சாதாரண பக்தர்களுக்கு தெரியுமா, எவனாடா பார்க்கறதுக்கு பதித்தனா இருக்கான், பார்க்கறதுக்கு ஆளுங்க அசிங்கமாக இருக்கான், ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இல்லை, ஒரு டீசென்ட்டே இல்லை, பார்க்கறது எப்படிங்கிறான் கண்ணகரையில், எவனா ஒரு பாகவதனாக இருப்பானா, இவனுக்கெல்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு அலட்சியப்படுத்திடக்கூடாது. ஏன் இதை திருப்பி சொல்கிறேன்னா, நிறைய பேர் இப்படியேப்பட்ட துர்பாக்கியசாலிகளாக, ஏன்னா நம்ம தான் புண்ணியத்தை சேர்த்துக்கல, நம்ம தான் பக்தி பண்ணி, நம்ம தான் நிறைய இது பக்தி பண்ணி பக்தி அதிகரிக்க செய்யலை. மகான்கள் மூலமாவது நம்மளுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் கிடைக்கட்டுமே, நம்ம அந்த புண்ணியத்தை பண்ணி நம்மளுக்கு பக்தி வளரட்டுமே. அவருடைய கடாட்சம் கூட பெறத்துக்கு நம்ம தடை பண்ணிவிட்டு அப்போ என்ன தான் கதி, அப்போ மகான்களும் கைவிட்டுட்டு அப்போ உங்களுக்கு என்ன தான் கதி சொல்லி பார்க்கலாம். கதிரன்யா தான். நாம் தான் சரியாக பக்தி பண்ணல, பக்தி பண்ணுறவங்களாவது நம்ம வீட்டுக்கு வராங்கன்னு அவங்கள ஆதரவு கொடுக்கலன்னா அதை விட வேறு என்ன துர்பாக்கிய நிலை சொல்லும் பார்க்கலாம். அதனால தான் பிரயச்சதி குரு பிரீதோ வைகுண்டம் யோகி துர்லபம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லி ஆகணும். பாகவதம் படிக்கலாம், ஆனால் சும்மா ஓரளவு நம்ம படிச்சுட்டு 5 சருக்கம் 6 சருக்கம் கடன்னு படிச்சுட்டு போகிறது பெரிய விஷயமே இல்லை. இப்போ எத்தனையோ மூலப்பாராயணம் பண்ணியிருக்கோம், அதில் இது ஒரு மூலப்பாராயணம் பண்ணிட்டு போகிறது எனக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனால் விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும், கோட்டை விட்டுறக்கூடாது. யார் என்ன ஏதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க அனுபவிக்கிற ஆனந்தத்தில் ஒரு திவலை கிடைச்சா கூட நம்மளுக்கு சந்தோஷம் தானே.
அவர்கள் சுகவாசியாக சந்தோஷமாக ஆனந்தப்படுறாங்களே, அந்த ஆனந்தம் நம்ம இல்லாமல் தானே நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம். குடும்பத்தில் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் அல்லல் படுறோம். அப்போ அதை நம்ம பெற வேணாமா? அப்போ அதனால் பாகவதர்களை என்றைக்குமே மகான்களுடைய சந்தோஷத்தை பெறலைனா கூட அவர்களை அவமதிக்காது செய்யாதீங்க தயவுசெய்து. அவ்வளோதான். பிரயச்சதி குரு பிரீதோ வைகுண்டம் யோகி துர்லபம். அவங்கள பார்த்தா பௌதிகவாதிகள் மாதிரி தெரியும், நிறைய ஆசை உடையவர்கள் போல தெரியும். பார்க்கறதுக்கு எப்படி தெரியும்? ஆசை உடையவர்கள் போல தெரியும். பார்த்தா பக்கா லௌகிகவாதி மாதிரி தெரியும். ஆனால் கிடையாது. நம்ம போடுற கணக்கு வேற, அவருடைய நிலை வேற. நம்ம கையில் சிக்கிட்டாங்கன்னு நம்ம நினைப்போம். அவரெல்லாம் பார்த்தா கருடபட்சி மாதிரி யார் கைக்கும் சிக்காமல் திடீர்னு டக்குன்னு தூக்கி போட்டு போயினே இருப்பாங்க. என்னடா நம்மளை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம நினச்சின்னு இருக்கோம். என்ன டக்குன்னு பார்த்தா கைவிட்டு போயினேன்ட்டாங்க. இப்போ தான் பார்த்துனே இருந்தோம், திடீர்னு பார்த்தா காணாமல் போயிட்டாங்க. அவ்வளோதான். அவங்களாம் என்னென்னா நம்ம கண் பார்வையிலே இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு அடிமைகள் அவங்க, நம்மளை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருப்போம். சில மகான்கள் பார்த்தா நம்ம வீட்டுக்கு வருவாங்க, திடீர்னு பார்த்தா இங்கே பார்த்துட்டே இருப்போம், திடீர்னு பார்த்தா காணாமல் போயிடுவாங்க. எங்கே போனாங்க ஏது போனாங்கன்னு தெரியாது. இப்போ தான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து பிச்சை கேட்டார் சாப்பிட்றதுக்கு, அப்போ பார்த்தா ஆள் காணாமே. அவ்வளோதான். உன்னை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறியா? இல்லை, உன்னை கடாட்சம் பண்ணுறது உன்னுடைய நன்மைக்காக, நன்மைக்காக தான் மகான்கள் நமக்கு காட்சி கொடுக்கறது, நம்மளுக்கு தரிசனம் கொடுக்குறது. அதை புரிஞ்சிக்காமல் நாம் அவங்கள சித்திரவதை பண்ணி அவங்கள அவமானப்படுத்தி அது மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கேன். அவங்களெல்லாம் துரத்தி விட்டு அதெல்லாம் தப்பு. அதெல்லாம் அவங்கள அவமதியமாக பேசி அவங்களுடைய உறவையே அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு, அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பே வேணாம் அப்படின்னு கட் பண்ணிவிட்டு, அவர்கள் பேசினா கூட நம்ம பேசாமல் போகிறது, இதெல்லாம் பகவான் பார்த்துன்னு இருக்கான் இல்லையா? தப்பு இதெல்லாம். அவங்களுக்கு பார்க்குறது பைத்தியக்கார மாதிரி இருக்காது. அவங்க என்னென்னா சில நடவடிக்கைகள் அவங்களுடைய தொந்தரவு பிடிக்காமல் இருக்கலாம், சில விஷயங்கள்லாம் பிடிக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் பார்த்தா கிடைக்க மாட்டாங்க அப்புறமா. அவ்வளோதான், போச்சு, லாஸ். அந்த சான்ஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு. அது நீங்கள் 1000 மகாத்மாக்களை போய் தேடுங்க, 1000 மகாத்மாக்கள் காலை விழுங்க, ஒரு மகாத்மா அவமதித்தாலும் அது அவமதிப்பு தான். அதனால் ஏன் சொல்கிறேன்னா, பிரயச்சதி குரு பிரீதோ வைகுண்டம் யோகிதலும். மகான்களை, அதுவும் நாம் தேடி போகிற மகான்களை விட நம்மளை தேடி வர மகான்களை உபசரிக்கிறதுல ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஏன்னா அவர்கள் தான் பகவானால் அனுப்பப்பட்டவர்கள். இதெல்லாம் நாம் புத்தினால் நம்ம அழுக்கான மனசினால் தேடிக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் இல்லையா, நம்ம தேடுற மகான்கள்லாம். ஆனால் நம்மளை தேடி வரவங்க இருக்கிறாங்க போகிற மகான்கள், அவங்க பகவானால் அனுப்பப்பட்டவர்கள். ஏன்னா வரமா எத்ருச்சையா தத்ருச்சையா, யாருடைய இச்சையினால்? இச்சையினால் எத்ருச்சையா தத்ரிச்சையா. தத்துனா பரமாத்மனுடைய இச்சையினால் எதிர்ச்சியாக நம்ம தேடி வந்திருக்காங்க. இனிமேல் வருவாங்களா? கூப்பிட்டா கூட வரமாட்டாங்க. கோட்டை விட்டுட்டே ஃபஸ்ட்டு வந்திருந்தாங்களே ரெகுலராக, அவளும் நான் இப்போ கூப்பிட்டா கூட வரமாட்டாங்க. நம்ம தானே விட்டோம். அது மாதிரி எவ்வளோ பேர் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க தெரியுமா? எத்தனையோ பேர் வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கேன். தேடி வந்திருப்பாங்க. அவங்கள என்ன பண்ண ரொம்ப தொல்லையாக இருக்குது அப்படின்னு அப்புறமா வரமாட்டாங்க. அப்புறமா தேடினா கூட கிடைக்க மாட்டாங்க. அப்புறமா கோட்டை விட்டமே அப்புறம் சம்சாரத்தில் உள்ள கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சுன்னு இருப்பாங்க. ஆனால் ஏதோ ஒரு புண்ணியத்தின் பலத்தினால், நம்ம பண்ண சாதனையுடைய பலன், நம்ம பண்ண பக்தியினுடைய பலனால் மகானுடைய வரவு இருக்கிறது நம்ம வீட்டுக்குன்னா அது. ஏன்னா இதை நான் சொல்லலை, ராமாயணத்தில் சொல்லியிருக்கு, மகாபாரதத்தில் சொல்லியிருக்கு, பாகவத்தில் சொல்லியிருக்கு. மகானுடைய வரவானது நம்ம சேமத்துக்காகன்னு தசரதர் சொல்கிறாரு. புரியுதுங்களா? அதாவதுன்னா ரொம்ப நாளாக பிள்ளை இல்லாதவங்களுக்கு பிள்ளை கிடைச்சா எப்படி சந்தோஷமோ, மழை இல்லாத சீமையில் 15 வருஷமாக மழை இல்லாத சீமையில் திடீர்னு மழை பெஞ்சா என்ன சந்தோஷமோ, அவள் மகானுடைய வரவு அவ்வளோ பாக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு விஸ்வாமித்திரர் வரவே தசரதர் தெரிவிக்கிறார். ஆனால் மகான்களை நம்ம கௌரவிக்க தெரிஞ்சுக்கணும். மகாத்மாக்கள்லாம் எப்படி நல்லா ருத்ராட்சம் போட பட்டம் தட்டியும் பட்டியமாக இருக்குது, பட்டியும் கொட்டியமாக இருக்கணும் அப்படிலாம் இருந்தால் தான் நல்லா சன்னியாசம் கிடையாது. நாக்கில் நாமாவும் நெஞ்சில் இறைவனும் தாங்கி கொண்டிருக்கிறவர்கள் தான் மகாத்மாக்கள். நாக்கில் ஜிஹ்வாக்கரே நாமதுப்பியம், நாக்கில் ராம 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 ராம். அனவரதம் ஹிருதயத்தில் பாகவதம் பிரகாசிக்கும் அவங்களுக்குள்ள. அனவரதம் வாயை திறந்தால் பகவத் விஷயமாக பேசுவாங்க. அப்படிப்பட்ட பாகவதர்களை நாம் சேவிக்க தவறிட்டோம்னா அதை விட துர்பாக்கியம் வேறு என்ன இருக்க முடியும் சொல்லுங்க. நம்ம இதோட பூர்த்தி பண்ணிப்போம். ராம ராம ராம். மேலே உள்ள விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ஏதோ பாகவதம் கொஞ்சம் சுவாதனம் பண்ணணும், அனுபவிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்தது. அதான் கொஞ்சம் அனுபவித்தோம்.
மேலே உள்ள விஷயங்களை பார்க்கலாம். இப்போ என்னென்ன கேள்வி தான் கேட்டிருக்காங்க, இன்னும் பதில் சொல்லலை சவுனகாதி மகரிஷி. ஆனால் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, அப்படியேப்பட்ட சிந்தாமணி கல்லை விட கற்பகுருஷத்தை விட மகான்கள் வசதி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோ. தேவலோகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய சிந்தாமணி கல் அதுவோ கூட வசதி இல்லையா, பூலோகத்தில் கிடைக்காது. அது தேவர்களுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணால் கிடைக்கும் சிந்தாமணி கல். உபாசனை படித்தான், சூரிய தேவன் கொடுத்தான் பார் சத்ராஜ்யத்துக்கு, என்னது சேமந்தகமணி. அது கட்சியில் நிறைய பேர் அழிச்சுது. அதனால் அது சுத்தபத்தமாக இருக்கணும் தேவர்களுக்கு கொடுக்குற பிரசாதத்தை. அந்த சேமந்த மணினால் லாபம் இல்லை. ஆமாம், நிறைய பேர் கஷ்டமாக தான், அந்த மணினால் கஷ்டம்தான் பட்டாங்க எல்லாமே. அதான் இந்த செமந்த மணி உபாக்கியானத்தை காஞ்சி மகாபரி ரொம்ப விஸ்தாரமாக சொல்லுவார் இந்த கதையை தமிழ்லேயே. ஏன்னா மணினா MONEY மணியும் ஆபத்து தான், பிரச்சனை தான் உண்டாகும். செமந்தக மணியும் சரி பிரச்சனை தான் உண்டாகுச்சு, நிறைய பேரை வதம் பண்ணிடுச்சு. அது இந்த கதையை பட்சா தெரியும் நமக்கு. அப்போ தேவர்களால் கொடுக்கக்கூடிய பெரிய உயர்ந்த மணியாக இருக்கலாம், ஆனால் மகான்களுக்கு சம்மாகாது. அதனால் சிந்தாமணியே இருந்தாலும் உலக சுகத்தை கொடுத்துரும். ஆனால் நம்ம சிந்திச்சதெல்லாம் கொடுத்துரும். நம்ம சிந்தனை வந்து டக்குன்னு கெட்டதாக இருந்தால் கெட்டதையும் கொடுத்துரும். அது நம்மளுக்கு ஆபத்து தான். நம்மளுக்கு நம்ம சிந்தனை நம்ம இஷ்டமா, நம்ம நல்லதையும் சிந்திப்போம் கெட்டதையும் சிந்திப்போம். கெட்டது யாருக்கும் நடக்காது. கெட்டது நினைக்கிற நீயே உனக்கே அது கெட்டது நடந்தால் என்ன பண்ணுவ நீ? அதனால் வந்து சிந்திச்சதெல்லாம் நடக்கூடாது, நல்லது மட்டும் நடக்கணும். அப்படின்னா குருக்கள் தான், குருமாரில் சேவிக்கிறது தான் ஒரே வழி. மகான்களை அவமதிக்காமல் இருக்கிறது தான் ஒரே வழி, அவங்கள சந்தோஷப்படுறது தான் ஒரே வழி. சிந்தாமணி லோக சுகம் அப்படியே கொடுத்தாலும் வைகுண்டாதிபதி கொடுத்துடாது, வைகுண்டத்தை கொடுக்காது, லோக சுகத்தை தான் கொடுக்கும். சுரத்ருஹோ ஸ்வர்க சம்பதா, ஸ்வர்க சர்பத்துக்களெல்லாம் கற்பவருஷம் கொடுத்துரும். இதெல்லாம் பூமியில் கிடைக்கிறது இல்லை, சொர்க்கலோகத்தில் கிடைக்கிறது, தேவலோகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம். அப்படியே கிடைச்சாலும் அதால் அதிகமாக குத்துற முடியாது. ஆனால் நம்ம பூலோகத்தில் நடமாடும் தெய்வங்களாக மகான்கள் சஞ்சரிக்கிறாங்களே, அனைவரதும் பகவன் நாமா சொல்லிட்டு பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்காங்களே, அவர்கள் தான் மகாத்மாக்கள். அவர்களை சேவிச்சிட்டேன்னா உனக்கு வைகுண்டமே. யோகிகளால் அஷ்டாங்க பயிற்சி பண்ணக்கூடிய யோகிகளால் அடைய முடியாத வைகுண்டத்தையும் அவர்கள் சுலபமாக கொடுத்துருவாங்களாமே. பிரயச்சதி குரு பிரீதோ வைகுண்டம் யோகி துர்லபம். அப்படியேப்பட்ட மகாத்மாவாகி நீங்கள் தோன்றியிருக்கிறீர்கள் சூதரே. உங்களிடத்தில் நாங்கள் கேட்ட கேள்விகளாக எங்களுக்கு பதிலாக, எங்களுக்கு விமோசனத்தை இந்த கலியுக மக்களுக்கும் எங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலுமாக, இந்த கலிதோஷத்தை போகக்கூடிய விதமாக, கிருஷ்ண பக்தியை வளர்க்கக்கூடிய விஷயமாக எங்களுக்கு பதிலை அழியுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள் சவுனகாதி மகரிஷிகள். பின்னாடி சூதர் பதில் சொல்ல போகிறார், அதை நம்ம அடுத்ததில் பார்க்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே பதில் நாம சங்கீர்த்தனம் தான் பாகவதம் தான் சொல்லிட்டோம். இருந்தாலும் அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக அலங்காரமாக சொல்லுவார் இல்லையா, ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் சூதர் சொல்கிறது. அது அப்படியே வரிசையாக படிக்கணும், அப்போ தான் அழகாக இருக்கும். நான் சுருக்கமாக சாரம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக, யாருக்கும் கேள்வி பதில் தெரியாமல் இருக்கக்கூடாதுக்காக நான் சொல்லிட்டேன். ஆனால் இன்னும் சூதர் சொல்கிறது தான் இன்னும் அழகாக இருக்கும். அதனால் அதை நம்ம படிப்படியாக அந்த பரிசுத்து கதை வரும், பாகவதம் கேட்டது வரும், அதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். ராம 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 அதை அடுத்த பகுதியில் நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம், தொடர்ச்சியாக அனுபவிக்கலாம். எல்லாம் பாகவதெல்லாம் படித்து அனுபவிக்கிற ஒரு சுகம் இருக்குது அதில். அதனால் ராம 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 நிறைய நாமா சொல்லுங்கள். பாருங்கள், உலகத்தில் எது நஷ்டமானாலும் சரி, எது நம்ம கூட இருந்தாலும், நம்மளை விட்டு கைவிட்டு போனாலும், நம்ம கூட இருந்தாலும், நம்ம கூட இருக்கிற இப்போது மனைவி கூட இருப்பான்னு நினைக்கிறோம், மனைவிக்கு கணவன் கூட இருப்பான்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. கொஞ்சம் நேரம் பார்க்குறான், அப்பா வேலைக்கு போயிடுறான், கணவன் கூடவே இருக்கிறானா? இல்லை. மனைவியும் பார்த்து டக்குன்னு அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுறான் இல்லையா. கூடவே எதுவுமே கூட இருக்கிறது இல்லையா. ஆனால் அதான் சொல்கிறேன், நம்ம விட்டு போனாலும் சரி, நம்ம கூட இருந்தாலும் சரி, எது நம்ம விட்டு போனாலும் இருந்தாலும் நம்ம மட்டும் நம்ம விட்டு போகாது. பகவான் கூட பிரத்யட்சமாயிட்டான்னா கொஞ்சம் நேரம் இருப்பானா எனக்கு தெரியாது, பிரத்யட்சம் ஆனவங்களுக்கு தெரியும். நம்மளுக்கு அந்த அளவு சாட்சாத்காரம்லாம் ஏற்படல. அப்படி சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்டால் சொல்லியிருக்காங்க, சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்டவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க, அவன் கொஞ்ச நேரம் காட்சி கொடுப்பான், டக்குன்னு மறைஞ்சிடுவான். பிரகலாதனுக்கு கொஞ்ச நேரம் தான் காட்சி கொடுத்தான், ஒரு முகூர்த்தம், அதோட பகவான் நரசிம்மன் மறைஞ்சே போயிட்டார். நீ போனால் போயும்போ, உன் நாமா என் நாக்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நம்மளுக்கு நித்தியமாக இருக்கக்கூடியது. நீங்காத செல்வதுனா பகவான் நாமா தான். அப்போ ராம 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 ராமன் அனவரதும் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். அதனால் அதான் சொல்கிறேன்னே, நம்ம உறவினர்கள்லாம் நம்ம கூடவே இருப்பாங்க, நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறவங்களும் நம்ம கூடவே இருப்பாங்க, நம்மளுக்கு பணம் பதவியெல்லாம் கூடவே இருக்கும், இது நிலையானது நம்ம நினச்சின்னு இருப்போம். அதெல்லாம் இருந்து நிற்கும்போதே நம்ம துக்கம் ஏன் வருது? அப்போ நோய் நொடிகள் கஷ்டங்கள்லாம் ஏன் வருது? மனசில் கவலைகள்லாம் ஏன் வருது? எல்லாம் தானே இருக்கும்போதே மற்றவங்கள விட நம்மளுக்கு அதிகமாகவே இருக்குது, பகவான் கொடுத்துருக்கானே. அப்போ கூட ஏன் ஏதோ ஒரு கவலை, எவ்வளோ கவலைன்னு. அதனால்
அவைகள் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி, அவைகள் சந்தோஷம் கொடுத்தாலும் சரி சந்தோஷத்தை கொடுக்கலனாலும் சரி, அவை அனுகூலமாக இருந்தாலும் சரி பிரதிகூலமாக இருந்தாலும் சரி, நாக்கிலேருந்து நாம மட்டும் நீங்கவே கூடாது. ஏன்னா நாம தான் நித்தியமானது, அது மட்டும் தான் நித்தியமான சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அதனால் நாக்கில் ராமநாமா சொல்லிகிட்டே ரீங்காரம் பண்ணிகிட்டே இருங்க, அதான் ஒரே வழி. ராம 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 ராம. இந்த கேள்விக்கு சௌனகாதி மகர்ஷி கேட்ட கேள்விக்கு பதிலாக சூதர் சொல்லக்கூடிய பதில் மேலே உள்ள பகுதியில் பார்க்கலாம். ராம 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 ராம. அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம். ராம 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 ராம.